initiated Vaishnava, they should not be neglected. That will be Vaishnava aparad, offense unto the Vaishnava. Out of all kinds of aparadhas, offenses, Vaishnava aparad is the most dangerous. Most dangerous. So, Vaishnava aparad is not excused by Vishnu. The instance is what is called I forget his name. Ambarish and Durvasa. Durvasa Muni. Durvasa Muni, because he offended to Ambarish Maharaj, he was not excused even by Vishnu. He had to fall down. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఉదయం హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆరాధన జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Govinda Radha, Govinda Radhe. Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jaya Ananta Dev. Jaya Jaya Gurudev Prabhupada, Gurudev Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Enam Kanvantam Aravindadalayataksham Mahabhatam Samasitam Buddhasundaram Kandar Bhagom Vikamaniya Vishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Andani Asa Sakale Priya Priti Manti Asyan Vipan Vikayanti Chiram Gaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami 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 Govindam హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్య విద్య సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీమాన్ సహదేవ సకదాస ప్రభు హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు ఐక్య విద్య డైరెక్టర్
ఈరోజు క్లాస్ టాపిక్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ఆగమనం 2వ భాగం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓవర్ టు యు ప్రభు. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. श्री राधा गोविंद की, श्री निताय गौरंग की జై लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री జై प्रभुपाद की जय गौरवंद. हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी భక్తులందరికీ స్వాగతం. భక్తులందరికీ స్వాగతం. అలాగే సో ఎంతమంది స్వాగతం కృష్ణ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు? हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సో స్వాగతం కృష్ణ కార్యక్రమం జపయజ్ఞ మాట హరే కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా సో భక్తులందరూ కూడా మీరు చేసే మాల కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ మాలలు జపం చేసి భగవంతుని ఆహ్వానిద్దాము. మన ఊరికి, మన ఇంటికి, మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ భగవంతుడు మంచిగా మనం జపం చేస్తే గనక, ప్రేమతో జపం చేస్తే, ప్రత్యేకించి జన్మాష్టమి సందర్భంగా తప్పకుండా భగవంతుడు మన ఇంటికి వస్తారనమాట. సో భగవంతుడు మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మీ ఇంటికి రావాలి లేదా? రావాలి. సో జపం బాగా చేయాలి, చేస్తే తప్పకుండా వస్తారన్నమాట. సో ఇంకా కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఉన్నాయి, అది నేను చివరిలో చెప్తాను నేను. సో ఈరోజు మన యొక్క అంశం వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ ఆగమనం, అంటే భగవంతుని యొక్క అవతారం అన్నమాట. ఆయన లాస్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ యొక్క దేవతలందరూ కూడా వెళ్తారు వైకుంఠానికి, ప్రార్థన చేస్తారు అని భగవంతుడు అవతరిస్తాను అని చెప్పేసి బ్రహ్మకి చెప్తాడు. సో బ్రహ్మదేవుడు వచ్చేసి సో దేవతలందరికీ ఆ విషయాన్ని చెప్పి అందరూ కూడా భగవంతునికి ప్రీత్యర్థం, ఆయన సేవ కోసము మీరు ఈ యొక్క యదువంశంలో జన్మ తీసుకోవాలని చెప్తారు. సో ఆ తర్వాత వసుదేవ దేవకుల యొక్క పెళ్లి జరుగుతుందన్నమాట. కంసుడు ఆ రథాన్ని తీసుకెళ్తూ అశరీర వాణి చెప్పిన మాటకి ఆయన కోపోద్రిక్తుడై భయం చెంది ఆయన బాగాని దేవకీ దేవుని సంహరించాలని చెప్పేసి ఆయన సిద్ధపడతారన్నమాట. సో దానికి వసుదేవుడు ఎన్నో రకాలుగా అతనికి మంచి మాటలు చెప్పి దాన్ని వాదిస్తాడనమాట. ఆయన ఫైనల్గా ఏం చెప్తారంటే, ఎవరు పుట్టినా సరే నీకు నేను తీసుకొచ్చి అప్పగిస్తాను అని చెప్పేసి మాటిస్తాడనమాట. దానికి కంసుడు ఒప్పుకొని వారిని మధుర నగరంలో ఒక రాజభవనం పెడతారన్నమాట ఆయన. సో పుట్టిన తర్వాత మొదటి సంవత్సరం పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత వసుదేవుడు తీసుకొచ్చి ఆయనకు అప్పగిస్తాడు కంసుడికి. కానీ కంసుడు దానికి ఆనందపడి నేను చంపనని చెప్తాడు. కానీ కంసుడు మాటలు నమ్మలేము అని చెప్పేసి ఆయనకు అర్థం అవుద్దన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన పొలిటీషియన్, ఇంద్రియాల పైన నిగ్రహం లేదు ఆయనకి. కాబట్టి
ఏమవుతుందో అని చెప్పేసి భయపడుతూ ఉంటాడు వసుదేవుడు మాట. ఈలోపు మన నారదముని గారు వచ్చి ఆయనకి కంసుని కలిసి, నాయనా వీళ్ళందరూ కూడా దేవతల యొక్క అవతారాలు, మీ యదువంశంలో ఉన్న నీ బంధువులందరూ కూడా, నువ్వు నీ మిత్రగణం మొత్తం అంతా కూడా రాక్షసుల అవతారాలు. సో వారు వచ్చింది నిన్ను సంహరించడానికే అని చెప్పేసి మాటేస్తారన్నమాట. సో దాంతో ఆయన ఇంకా భయపడి ఈ యొక్క యదువంశ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ఆయన సంహరిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది భయపడి పారిపోతూ ఉంటారు, కొంతమందిని వచ్చేసి ఆయన బందీఖానాలో బంధిస్తాడనమాట. ఈ రకంగా ఆయన చేసి ఎన్నో రకరకాల మంది రాక్షసులతో ఆయన మిత్రత్వం ఏర్పరచుకుని ఈ యొక్క బకాసుర, ధేనుకాసుర, అఘాసుర, ఈ రకంగా ఎంతో మంది రాక్షసులతో ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ బాగా అగ్రిమెంట్ చేసుకుని, సో వాళ్ళతో ఒక గొప్ప రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తారన్నమాట. స్థాపన చేసి తనకు అకృత్యాలు ఇంకా బాగా ఆయన చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఎప్పుడైతే రాక్షసులకి ఆ యొక్క శక్తి లేదో, వాళ్ళు కొద్దిగా మంచిగా ఉండొచ్చు, కొద్దిగా సైలెంట్గా ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ శక్తి వస్తుందో వారి యొక్క నిజ స్వరూపం అనేది మనం చూస్తామన్నమాట. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుందన్నమాట. కంసుడు రకరకాల అకృత్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా వసుదేవుడు దేవకీ దేవులకి పుట్టిన పిల్లలందరినీ కూడా ఆయన ఒక్కొక్కరిని సంహరిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు చివరికి 7వ సంతానం అన్నమాట, దేవికి 7వ సంతానం అన్నమాట. సో 7వ సంతానం వచ్చేసి ఆమె అమ్మాయి అన్నమాట, అబ్బాయి కాదు, కూతురు మాట, కూతురు పుడుతుందన్నమాట. సో కూతురు 7వ సంతానం వచ్చేసి బలరాముడు పుడతాడనమాట. గర్భంలో ఉంటాడు ఆయన, ఇంకా బయటికి పుట్టడమాట. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ యొక్క దుర్గాదేవి చెప్తాడనమాట. ఆయన యొక్క శక్తి, దుర్గాదేవి అంటే విష్ణు యొక్క శక్తి మాట. ఆమెకి చెప్తాడు, ఈ యొక్క గర్భాన్ని దేవకీదేవి గర్భం నుంచి రోహిణీదేవి గర్భాన్ని మార్చు అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. ఓకే, సో మరి ఎవరి రోహిణీదేవి అని చెప్పగలరా? రోహిణీదేవి అంటే ఎవరు? ఎక్కడుందామే? సో ఇక రోహిణీదేవి అంటే వసుదేవుని యొక్క ముందు భార్య మాట. ఈ యొక్క దేవకీ దేవి కన్నా ముందు భార్య మాట. సో ఆమె వచ్చేసి ఈ యొక్క కంసుడి యొక్క అకృత్యాలకి అందరూ కూడా చెల్లాచెదరైపోతారు కదా, యదు వంశస్థులందరూ కూడా. సో ఈమె వచ్చేసి గోకులానికి వెళ్ళి నంద మహారాజ్ ఇంట్లో ఆమె శరణ్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట. అక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట ఆమె. ఓకే, సో ఆమె కూడా వసుదేవునికి భార్య అన్నమాట. సో ఆమె గర్భంలోకి మార్పిడి చెయ్యి అని చెప్పేసి చెప్తారు భగవంతుడు అన్నమాట. సో ఆయన చెప్పిన ఆజ్ఞ ప్రకారం ఈ యొక్క దుర్గాదేవి వచ్చేసి ఆ గర్భాన్ని అక్కడ మారుస్తుంది అన్నమాట ఆమె. సో రోహిణికి ఆయన కొడతాడనమాట. అందుకే రోహిణి తనయ అని చెప్పేసి బలరాముని చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆ తర్వాత ఇంకా 8వ సంతాన సమయం వచ్చేసింది అన్నమాట అండి. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే వసుదేవుని యొక్క ఆయన ఎలా పుట్టాడు, ఈ పుట్టడం కూడా చాలా వింతండి. మనము మనుషులు పుట్టే విధానం వేరు, ఓకే, కానీ భగవంతుడు పుట్టే విధానం వేరు మాట. ఆయన వచ్చేసి ఈ యొక్క వసుదేవునికి దర్శనమిచ్చి ఆయన వచ్చేసి వసుదేవునికి మనసులోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి దేవకీదేవి యొక్క హృదయంలోకి వెళ్ళి ఆయన గర్భంలోకి వెళ్తాడనమాట ఆయన. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఆయన గర్భంలోకి వెళ్తాడనమాట. దేవకీదేవి గర్భం దాల్స్తుంది. ఓకే, సో సాక్షాత్తు భగవంతుడు, దేవాది దేవుడు
సృష్టి మొత్తాన్ని కూడా పాలించే దేవుడు ఆయన. ఓకే, సో ఆయన సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు, సాక్షాత్ భగవంతుడు ఆమె గర్భంలో ఉన్నాడనమాట. సో అప్పుడు దేవకిది ఎలా ఉంటుందంటే నివురు గప్ప నిప్పులో ఉంటుందంట ఆమె. ఓకే, నివురు గప్ప నిప్పు కాదు, నిప్పులాగే ఉంటుంది అన్నమాట ఆమె. ఎంతో షైనింగ్, ఎంతో కళతో, ఎంతో వెలుగుతో వెలిగిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆమెను చూడగానే ఎవరికైనా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు దేవకి దేవి గర్భంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మాట. కంసుడికి కూడా ఆ విషయం అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఇక ఎలా చంపాలి, ఇప్పుడే చంపేస్తే అయిపోతుంది కదా, పుట్టక ముందే ఈ దేవకి దేవుని మొత్తం చంపేస్తే అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి అనుకుని ఉంటాడు అనమాట. కానీ చంపితే ఏమవుతుంది, ఈ రకంగా చంపితే విష్ణు భగవానుడు ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆయన ఇంకా గట్టిగా ఆయన నిర్వహిస్తాడు. ఆ యొక్క శక్తిని తట్టుకోలేము కాబట్టి కొద్దిగా తెలివితేటలతో వ్యవహరించాలి. అంతే. చూసారా వీళ్ళ యొక్క రాక్షసుల తెలివితేటలు మాట, భగవంతున్నే ఓడించేద్దామని చెప్పేసి మాట. ఆయన ప్లాన్స్ నే, ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్నే నాశనం చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్లాన్ ఉంటాయి మాట అండి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అది కూడా మార్చేయచ్చు, భగవంతుని కూడా ఓడించేయచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటారు అన్నమాట. నన్ను ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేరు, నేనే శక్తివంతుణ్ణి, భగవంతుని కూడా ఆపగలను నేను అని చెప్పి అనుకుంటారు మాట. ఆ రకంగా కంసుడు కూడా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఇక్కడ మాట. సో ఇప్పుడు చంపేననుకో ఇంకోటి ఏమవచ్చు, నా కీర్తి ప్రతిష్టలు మొత్తం పోతాయి. ఒక ఆడది, ఆమె గర్భంతో ఉన్నది, అప్పుడు ఆ సమయం సమరిస్తే నా కీర్తి ప్రతిష్టలు మొత్తం పోతాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అన్నమాట ఆయన. కాబట్టి కొద్దిగా పేరు ప్రఖ్యాతులకి భంగం రాకుండా నేను వ్యవహరించాలని చెప్పి అనుకుంటాడు అన్నమాట. ఇంకో విషయం ఏంటి, నేను సంహరించానంటే ఇంకా ఈ ప్రజలందరూ కూడా నన్ను రకరకాల శాపాలు పెడతారు నాకు. అక్కడ చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు, అందరికీ తిట్టుకుంటారు రాజుని. ఆ శాపనార్థాలు నాకు నష్టం కలిగిస్తాయి. అంతేకాదు ఈ రకంగా సమరిస్తే అది మహాపాపము, నేను నరక లోకాలకు వెళ్ళి చాలా కష్టాలు పడాలి అక్కడ. అధమ నరక లోకాలు మాట, డార్కెస్ట్ రీజన్స్ ఆఫ్ హెల్, అటువంటి లోకాలకు వెళ్ళి నేను కష్టాలు పడాలి. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆయన కొన్ని లెక్కలు వేసుకుని కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారన్నమాట. ఆయన సంహరించడమాట, వెయిట్ చేస్తుందన్నమాట పిల్లవాడు బయట రావాలని చెప్పేసి. బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను శిశువుగా ఉన్నప్పుడే, చిన్న పిల్లవాడికి ఉన్నప్పుడే అప్పుడే చంపేస్తాను, అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆయన అనుకుంటాడు ఆ రకంగానే. చూసారా? సో జనాల యొక్క తెలివితేట ఎలా ఉంటాయో భగవంతుని ఎవరు ఆపగలరండి? ఆయన యొక్క సంకల్పానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు చేయగలరు? అది అర్థం కావట్లా. ప్రతి వాళ్ళు భక్తులు ఏదో చేసేయచ్చు, భగవంతుని ఏదో చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు అన్నమాట. కానీ మనం ఒక సింపుల్ థింగ్ అర్థం చేసుకోవాలండి, ఆ దేవుణ్ణి ఆపే శక్తి ఎవ్వరికీ లేదు. ఆయన భక్తులకు కానీ ఆయనకు కానీ మనం ఏమైనా తప్పు చేస్తే గనక ఆ యొక్క రియాక్షన్ అనేది, ఆ ప్రతిచర్య అనేది చాలా దారుణంగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అలాగే మన హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్లో ఫస్ట్లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క బంజారా హిల్స్ అంటే చాలా విలువైన భూమి, వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ మొత్తం అంతమాట. సో దీనికోసం ఎంతో మంది రకరకాలుగా ప్రణాళికలు వేశారు, ఏదో చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నారు. కానీ అలా చేయాలని ప్రయత్నించిన వాళ్ళు, అలా చేసిన వాళ్ళు కొద్దిమంది, కొంత చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా వారి యొక్క శక్తి మొత్తం, పవర్ మొత్తం పోయిందన్నమాట. సో కాబట్టి స్వయంభూ నరసింహస్వామి దేవస్థానం, పైగా నరసింహస్వామి, ఇక్కడ కృష్ణుడు కూడా కాదన్నమాట, ఇక్కడ కృష్ణుడితో పాటు నరసింహస్వామి ఉన్నాడనమాట, ఉగ్రరూపం అన్నమాట.
సో కాబట్టి ఇటువంటి భగవంతు సంబంధించిన విషయాలు కానీ భక్తు సంబంధించిన విషయాలు కానీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి ధర్మబద్ధంగా నడుచుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. సో ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అది బేసిక్ కామన్ సెన్స్ అనమాట. ఆ కామన్ సెన్స్ మిస్ అయిపోతే ఇంకేం చేయలేం. చిన్నపిల్లవరకు అర్థమవుతాయి మరి భగవంతునికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళకూడదని చెప్పేసి. చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు అహంతో గర్వంతో ఏదో అనుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇలాగ కంసులాగా మాట. ఇదంటే కంస మనసత్వం మొత్తం అంతా కూడా. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఆయన ప్లాన్ వేస్తాడు అనమాట, వెయిట్ చేయాలని చెప్పేసి. సో అప్పుడు దేవకీ దేవి కూడా చాలా భయపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అయ్యో నా పిల్లవాడు పుడితే ఈ కంసులు సంహరిస్తాడు అని చెప్పి చాలా భయపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఆమెకి ధైర్యం ఇవ్వడానికి సాక్షాత్తు శివుడు, బ్రహ్మదేవుడు, ఇంద్రుడు ఇత్యాది దేవతలందరూ కూడా వస్తారన్నమాట అండి అక్కడికి మాట. వచ్చి ప్రతిరోజు మాట, ఒక్కరోజు కదా ప్రతిరోజు వస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే పుట్టేవాళ్ళు ఎవరు? దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఆయన పుడుతున్నాడు అన్నమాట. అందరి దేవతలకి ఆయనే అధిపతి, ఆయనే స్వామి అందరికి కూడా అన్నమాట. సో మా దేవుడు ఆయన అవతరిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఎంతో భక్తితో ఎంతో ప్రేమతో శివుడు గాని బ్రహ్మదేవుడు గాని ఇంద్రుడు గాని ఇలా దేవతలు అందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వచ్చి దేవకి దేవికి సో వాళ్ళు అభయాన్ని కొంచెం ధైర్యాన్ని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, అమ్మా నువ్వు అంత భయపడకు, ఈయన ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు, నీ పుత్రుణ్ణి, ఆయన దేవాదేవుడు. ఈ యొక్క సృష్టిలో సత్యం, పరమ సత్యం ఏమైనా ఉందంటే అది సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఎవరికైనా సంపూర్ణ ఐశ్వర్యం ఉంది అంటే అదంతా కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుకే ఉన్నది. ఈ మొత్తం ఈ భూమి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, నాకు 1 acre ల్యాండ్ ఉన్నది, నాకు భవనం ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం కదా. ఆ రకంగా భగవంతునికి ఆస్తులు ఎగ్గట్టే అనుకోండి, ఈ భూమి మొత్తం ఆయనదే. ఎన్ని ఎకరాలు అంటే ఇంక లెక్క చెప్పలేమన్నమాట. ఆయనకి అన్ని ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి, లక్షలాది ఎకరాల భూములు, కోట్లాది ఎకరాల భూములు ఉన్నాయన్నమాట. మరి ఎన్ని భవనాలు ఉన్నాయి? అన్ని భవనాలు ఆనియే మొత్తం అంతా మాట. సో ఈ భూమి ఒకటే కాదు, ఇలా ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయన్నమాట. స్వర్గలోకం, స్వర్గలోకం అంటే భూమి కన్నా ఎన్నో రెట్లు గొప్పది మాట భౌతికంగా, ఆ యొక్క ఐశ్వర్యం పోల్చుకుంటే మాట. సో అది కూడా ఆయనదే. సో అంత ఐశ్వర్యం ఆయనకే ఉన్నది. ఎవరికైనా పేరు ప్రఖ్యాత సంపూర్ణంగా ఉన్నాయంటే అది కేవలం శ్రీకృష్ణ భగవానికే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆయన 5,000 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన అవతరించాడు. ఇప్పుడు కూడా మనం ఆయనకు లీలలు చెప్పుకుంటున్నాము, ఆయన స్మరించుకుంటున్నాము, ఆయనకు సేవ చేస్తున్నాము, ఆయన నామస్మరణ చేస్తున్నాము. ఎవరైనా సరే చనిపోతే కొద్ది సంవత్సరాలు మర్చిపోతారు మొత్తం అందనమాట. కొద్ది రోజులు చాలు మర్చిపోవడానికి. చాలా గొప్పడైతే కనుక కొన్ని సంవత్సరాలు గుర్తుంచుకుంటారు అన్నమాట. అదే మీరు నేను చచ్చిపోయి అనుకోండి, కొద్ది రోజులు అంతే మర్చిపోతారు జనాలు మొత్తం అంతా అన్నమాట. బంధువులు కానీ మిత్రులు కానీ మన ఎవరి కోసమైతే జీవితాంతం మనం కష్టపడ్డామో వారు ఏమనుకుంటారని చెప్పేసి మనం తర్జన భర్జన పడి వాళ్ళకి అనుగుణంగా మన జీవితాన్ని మార్చుకుని జీవించామో, ఎప్పుడు కూడా ఎవరి గురించి ఆలోచించామో, వాళ్ళందరూ కూడా విత్ ఇన్ డేస్ కొద్ది రోజులు మర్చిపోతారు అన్నమాట. కానీ శ్రీకృష్ణుడు అలా కాదు. ఆయన యొక్క ఖ్యాతి, పేరు ప్రఖ్యాతులు అన్నీ కూడా ఇంకా ఇటర్నల్ మాట, శాశ్వతం. ఎవరికన్నా శక్తి ఉందంటే అది సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానికే ఉన్నది శక్తి మొత్తం కూడా అని. ఆయన్ని ఓడించగల వీడు ఎవరు లేరు. ఎంతో మంది రాక్షసులు ఆయన పైన ఎన్నో యుద్ధాలు చేశారండి. కొంతమంది రాక్షసుల పేరు చెప్తారు, ఎవరైతే కృష్ణ యుద్ధం చేశారో. మధుకైటకుడు, అగాసుర, జరాసంధుడు, దేనకాసురుడు,
కానీ ఎవరైనా సరే భగవంతుని ఓడించారా? లేదు ప్రభు. ఎవరు ఓడించలేపారు అన్నమాట. ఆయన కొంతకాలం వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే ఆయన కూడా కొద్దిగా హ్యాపీనెస్ ఉండాలి కదా. చక్కమైన యుద్ధం కంప్లీట్ చేసేస్తే అందరూ మజా ఉన్నది. సో కొంతకాలం యుద్ధం చేసుకుంటే మజా ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకోసం చెప్పేసి ఆయన కొంతమంది రాక్షసులతో కొంతకాలం పాటు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆయన. సో అంతేగాని ఆయన అనుకుంటే జస్ట్ లైక్ దట్ హీ కెన్ కిల్ ఎనీబడి అన్నమాట. అంత శక్తివంతుడు మన భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఎటువంటి భయం లేదు. ఏ శక్తి కూడా ఈ కృష్ణ శక్తి కన్నా గొప్పది ఇంకోటి లేదు మాట అండి. సో అది మనం గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. అంత నమ్మకం మనము కలిగి ఉండాలి భగవంతుడి పైన మాట అండి. అర్థమవుతుందా? మనం అటువంటి నమ్మకం కలిగి ఉంటే, అచంచలమైన నమ్మకం కలిగి ఉంటే గనక మన భక్తి, మన భయాలు, మన భక్తి ఎక్కడికే పోదు, భయాలు మొత్తం దూరం అవుతాయి అన్నమాట. సో అటువంటి ఆ రకంగా గొప్ప జ్ఞానము, గొప్ప వివేకం ఎవరికన్నా ఉంది అంటే అది సాక్షాత్తు నీ కొడుకుకే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడికే అని చెప్పి చెప్తారన్నమాట వాళ్ళు. సో ఆ రకంగా ధైర్యం చెప్తారన్నమాట. సో దాంతో దేవకీదేవి ధైర్యం తెచ్చుకుంటుంది అన్నమాట. ఇంకా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పుట్టే సమయం వచ్చేసింది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రకంగా సో భక్తులు ఎప్పుడు భయపడిన అవసరం లేదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తులతో ఉంటాడు, వాళ్ళని కాపాడుతూ ఉంటాడు, వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉంటాడు తప్పకుండా అన్నమాట. ఓకే, మనకి అలాంటి ఒక మహాభక్తుడు ఉన్నాడనమాట. ఆయన పేరు వచ్చేసి మాధవదాస్. ఓకే, మాధవదాస్. సో ఈయన బ్రాహ్మణ కురువులు పుట్టాడనమాట. ఆయన చాలా గొప్ప పండితుడు. ఆయన పాండిత్యం అనేది దాని ముందు ఎవరు కూడా నిలబడలేకపోయారు అన్నమాట. అంటే గొప్ప పండితుడు ఆయన. అలాగే మంచి మహాభక్తుడు కూడా. సో పాండిత్యం ఒకటి, భక్తి ఇంకోటి మాట, రెండు వేరు వేరు. సో పాండిత్యం ఉంటే భక్తి ఉంటుంది అనేది గ్యారంటీ లేదన్నమాట అందరికీ. ఓకే, చాలా మంది భక్తులు కూడా గొప్ప పండితులు కాదు వాళ్ళు. కానీ ఏది గొప్పది? పాండిత్యం గొప్పదా, భక్తి గొప్పదా? గొప్పదన్నమాట. భక్తి ఉంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడు మన దగ్గర ఉంటాడు అన్నమాట. అందుకే శంకరాచార్యులు చెప్తారన్నమాట, సంప్రాప్తే సన్నితే కాలే నహి నిరక్ష దుఃఖింకనే భజగోవిందం భజగోవిందం మూఢమతే. ఒక గొప్ప పండితుడి కాశీలో చెప్తారన్నమాట. ఆయన వ్యాకరణం మొత్తం చెప్పేస్తుంటాడు, సంస్కృతం వ్యాకరణం చెప్తూ ఉంటాడు. ఇదంతా కాదు నాన్న, నిన్ను నీ సమయం దగ్గరికి వస్తే, అంత్య సమయం దగ్గరికి వస్తే నేను ఎవరు కాపాడలేరు. భజగోవిందం 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 మూఢమతే. ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించు, ఆయన నామస్మరణ చెయ్యి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తారన్నమాట. సో కాబట్టి పాండిత్యం కన్నా భక్తి గొప్పదన్నమాట. సో ఆయన తర్వాత ఈ యొక్క మాధవదాస్ గొప్ప భక్తులకి ఆయనకి వివాహం అవుతుందన్నమాట. ఒక పిల్లవాడు పుడతాడు. పుట్టిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి తల్లి, ఆయన యొక్క భార్య చనిపోతుందన్నమాట. సో ఆ పిల్లవాడి యొక్క ఆలనా పాలన మొత్తం ఇతనే చూసుకుంటాడు మొత్తం అంతమాట. కానీ ఆయన డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ పిల్లవాడు ఫ్యూచర్లో తల్లి లేదు, నాకు అన్నీ తెలియదు, ఈ పిల్లవాడి పరిస్థితి ఏంటి, ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది, ఎవరు చూసుకుంటారు అని చెప్పేసి ఆయనకి చాలా ఆందోళన లోపల ఉంటుందన్నమాట. ఒకసారి ఆయన ఒక అడవిలో కూర్చుంటాడనమాట. కూర్చుంటేని ఆ చెట్టు ఉంటుందన్నమాట, ఒక చెట్టు ఉంటుంది. ఆ చెట్టు పైన వచ్చేసి పక్షి ఒక గూడు ఉంటుందన్నమాట. ఆ గూడులో కొన్ని గుడ్లు ఉంటాయన్నమాట. కొద్దిగా గట్టిగా గాలి వస్తే ఆ గూడులోని ఒక గుడ్డు వచ్చేసి కింద పడిపోతుందన్నమాట. కింద పడిపోయి దొలుకుని వెళ్ళి ఒక చోట ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందన్నమాట. అక్కడ ఈయన మొత్తం గమనిస్తూ ఉంటాడు అనమాట, ఏమవుతుందో చూద్దాం అని చెప్పేసి అనమాట. సో వెళ్ళి దూరంగా పడిపోతుంది. తల్లి వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది. ఆ పక్షి ఇంకో గుడ్డు ఏమైపోయిందని చెప్పేసి ఎక్కడ కనబడదు.
సో ఈ గుడ్డు వెళ్ళి వెళ్ళి ఒక చోట పడి అక్కడి నుంచి ఈ యొక్క పక్షి పిల్ల బయటకు వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పక్షి పిల్ల ఏమిటి? అనాథ, తల్లి లేదు. ఇప్పుడు దాన్ని చూసుకుని ఎవ్వరు లేరు. కానీ ఆ దగ్గరలో చీమ వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఆ చీమని పట్టుకుని తింటూ ఉంటుంది మరి. దానికి పుట్టిన వెంటనే ఆకలి చాలా ఉంటుంది అన్నమాట. తిండి పెట్టాలి కదా, ఎవరు పెడతారు తిండి? సో దగ్గర చీమ వెళ్తుంది, ఆ చీమ తింటుంది. కాసేపు నాకు పురుగు వెళ్తుంది, ఆ పురుగు పట్టుకుని తింటుంది అన్నమాట. అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట, భగవంతుడు ఉన్నాడు చూసుకోవడానికి. నేను నాది అనే భావన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ఆయనకి రియలైజేషన్ వస్తుంది అన్నమాట. సో దాంతో ఆయన అక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోయి ఆయన పూరికి వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట. సో పూరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన యాక్చువల్గా టెంపుల్కి వెళ్తామాట. అప్పటికే చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. భగవంతుని ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను పూజించలేదు, ఎప్పుడు పూరికి వెళ్ళలేదు నేను, భగవంతుని భక్తితో పూజించలేదు నేను, నా జీవితం ఇన్ని సంవత్సరాలు వ్యర్థం చేశాను అని చెప్పేసి విరహ భావంతో ఆయన పూరి ఆ యొక్క సముద్రం ఒడ్డునే కూర్చుంటారన్నమాట, బాధపడుతూ ఉంటారన్నమాట ఆయన. సో బాధపడుతూ ఆయన తిన్న కూడా మానేస్తారన్నమాట ఆ బాధలో. ఇది చూసారా, భక్తులకి ఈ యొక్క భక్తి చేయలేకపోతున్నాను నేను, ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను వ్యర్థం చేశాను అనవసరంగాని అనే భావన ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నమాట. నేను మహాభక్తుణ్ణి, నాకు అన్నీ తెలుసు అని చెప్పేసి అనుకోవడం కాదన్నమాట. నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు వ్యర్థం చేశాను, నేను భక్తి ఇంకా శక్తివంతంగా చేయాలి నేను అనే భావన భక్తులకి ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో ఆ రకమైన భావన ఉంటే గనక అది మన భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి మనకి చాలా సహకరిస్తుంది. ఓకే, సో నేను గొప్ప భక్తి చేస్తున్నాను, నేను మహాభక్తుల్ని అనుకుంటే ఇంకా ప్రోగ్రెస్ ముందుకు ఉండదు అన్నమాట మనకి. అది నిజం కూడా, అదేమీ కల్పితం కాదు అన్నమాట. మనం మహాభక్తులం కాదు, మనం మహాభక్తులు అయ్యే మార్గంలో మనం పయనిస్తున్నాము, ఇంకా ప్రయాణం చాలా దూరం ఉన్నది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, దీనికి ఒప్పుకుంటారా? మీరు మహాభక్తులను ఒప్పుకుంటారా? భక్తిలోకి ముందుకు వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, మంచిది. నేను ఎవరైనా మహాభక్తులు లేనని చెప్తారని నేను చూసాను, నేను ఎవరు చెప్పలేదు. మంచిది, అందరూ కూడా మంచి కాన్షియస్నెస్ తో ఉన్నారు అందరూ కూడా. ఓకే, సో ఆయన రకంగా బాధపడుతూ ఉంటారు, తిన్న కూడా మానేస్తారు అన్నమాట అండి. సో అక్కడ భగవంతునికి పూరిలో మరి చప్పన్ భోగ్ అంటే 56 ఐటమ్స్ ప్రతిరోజు ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు, నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటారు అన్నమాట ఆయనకి. సో అది పూరిలో భగవంతుని యొక్క వేలు ఎప్పుడు కూడా తడి ఆరదంట. సో ఆ రకంగా ఆయనకి అందరూ కూడా వడ్డించి పెడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు ఆ రోజు తినట్లా, మానేశారు అన్నమాట. సో లక్ష్మీదేవి వచ్చి, స్వామి మీరేం తింటలేదు, మంచి ఇక్కడ రాజభోగిని పెట్టారు, మంచి మంచి పదార్థాలు ఉన్నాయి, ప్రసాదాలు ఉన్నాయి, దయచేసి మీరు స్వీకరించండి అంటే, లేదు నాకు చాలా బాధగా ఉన్నది, నేను స్వీకరించని చెప్తానమాట. ఎందుకు అంటే నా భక్తుడు ఈ రకంగా ఉన్నాడు, ఆయన తినకుండా బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పేసేసి ఆయన చెప్తారన్నమాట. సో సాక్షాత్తు భగవంతుడే, కొంతమంది లక్ష్మీదేవి అని చెప్తారు అన్నమాట, కొంతమంది జగన్నాథుడు అని చెప్తారు, ఎవరినప్పటికీ ఆ యొక్క ప్లేట్ని తీసుకెళ్ళి, ఆ ప్లేట్ బంగారం ప్లేట్ అన్నమాట, ఆ బంగారం ప్లేట్ అన్ని పెడుతుంటారు ఆ యొక్క పూరి గుడిలో అన్నమాట. ఆ ప్లేట్ లో అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ఇస్తారనమాట. అది చూడని ఆశ్చర్యపోతారు అన్నమాట.
ఇక మాధవదాస్ మాట ఏంటి, మహా రాజభోగు ఎన్నో ఐటమ్స్. అక్కడ రైస్ ఉన్నది, దాల్ ఉన్నది మంచిగాని, పప్పు ఉన్నది, కూర ఉన్నది, స్వీట్లు, హాట్లు, ఇలాగ ఎన్నో ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అది చూడగానే ఆయన చాలా ఆనందపడతాడనమాట. నువ్వేం బాధపడకు, భగవంతుడు నీకోసం పంపించాడు నాయన, ప్రసాదము తీసుకో అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో దాంతో ఆయన ఇంకా కూర్చొని మొత్తం తీసుకుంటారనమాట. తీసుకుని చూస్తే కనబడ్డు, అది తీసుకొచ్చిన ప్లేట్ ఇద్దామని కనబడుతున్నమాట ఎవరు మనిషి. ఆయనకు అర్థమవుతుందన్నమాట, సాక్షాత్ లీల, భగవంతుడు లీల అని చెప్పేసేసి. కానీ ఈలోపు గుడిలో పూజారులు కంగారు పడతారనమాట. ఎందుకు? ఆ బంగారం ప్లేట్ మిస్ అయిపోయింది. ఆ ప్లేట్ మిస్ అయిపోయింది అనుకో, ఏం చేస్తారంటే రాజు యొక్క శిక్ష దండాన్ని విధిస్తారన్నమాట వాళ్ళకి. సో దాంతో భయపడి ఆ పూజారులు, రక్షక భటులు అందరూ కూడా దాని గురించి వెతుకుతూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు ఎంత వెతికినా కానీ కనబడదన్నమాట వాళ్ళకి. సో అప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి రాజు కూడా ఆయన వస్తారన్నమాట వెతకడానికి. ఆయన కూడా కనబడదు ఎక్కడ ప్లేట్ మాట. ఆ రోజు రాత్రి పడుకుంటే రాజు కళ్ళకి భగవంతుడు వచ్చి చెప్తారన్నమాట, నువ్వేం కంగారు పడకు, ఈ ప్లేట్ అనేది నా భక్తుడు ఉన్నాడు మాధవదాస్ అని చెప్పేసి, ఆయన ఇక సముద్ర ఒడ్డున పడుకుని ఉన్నాడు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్తారన్నమాట. సో దాంతో ఈ యొక్క భక్తుని యొక్క విశిష్టత అందరూ అర్థం చేసుకుని, గొప్పతనం అర్థం చేసుకుని అందరూ కూడా, సో ఆయన గుడిలోకి ఆహ్వానించి ఆ రకంగా దర్శనం ఇప్పిస్తారన్నమాట ఆయనకి. ఆ చూడగానే, ఆ జగన్నాథ స్వామిని చూడగానే ఆయన ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపడే మొత్తం అంతమాట. ఎంతో ఆనందం, గొప్ప తన్మయత్వం లోనవుతారన్నమాట ఆయన. సో ఆ రకంగా ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఆయన అక్కడే ఉండి ఆయన సాధన చేస్తూ ఉంటారన్నమాట, సాధన సేవ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట ఆయన. సో ఆ రకంగా కొన్నాళ్ళు సంవత్సరాలు గడిచి ఆయన ముసలివాడు అయిపోతారన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ ఒక 70 సంవత్సరాల దాకా వస్తాయన్నమాట అండి. 70 పైనే వయసు వస్తుందన్నమాట ఆయనకి. సో ఒక రోజు భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే, ఆయన గుళ్ళో ఉన్నప్పుడు, ఈ యొక్క మాధవదాస్ గుళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్తారన్నమాట, భగవంతుడు వస్తారన్నమాట, వచ్చి కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆయన గర్భగుడిలోంచి ఆ కృష్ణ రూపంలో బయటకు వచ్చి ఆయన కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉంటారన్నమాట. స్వామి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మీరు? మీకేం తక్కువైంది? మీకు రాజభోగం తక్కువైందా? మీకేమన్నా పూజలు తక్కువైనాయా? మీకేమైనా సేవ తక్కువైందా? మీకేం తక్కువ? మీరే ఇక్కడ రాజు. సో మీకు ఇది మహాపుణ్యక్షేత్రము, ఎంతోమంది భక్తులు వస్తున్నారు, ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు, మీకు ఇంకా ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మీరు అని చెప్పి అడుగుతారన్నమాట. అడిగితేనే ఆయన ఏం చెప్తారంటే, అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, అందరూ రాజులో చూసుకుంటున్నారు, కానీ నాకు ఆ వృందావనంలో చిన్ని కృష్ణులాగా లీల చేసే అవకాశం నాకు దొరకట్లేదు అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. ఏంటి స్వామి, ఏం లీల చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే, ఆయన చెవిలోకి వెళ్ళి దొంగతనం చేయాలి అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. దొంగతనమా? ఎందుకు స్వామి దొంగతనం? మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి, అది నేను తీసుకొస్తా అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. లేదు, నాకు దొంగతనం చేస్తేనే ఖుషి, అప్పుడే ఫిదా, లేకపోతే నాకు ఇవన్నీ కూడా నచ్చట్లేదు అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. సరే బానే ఉంది, మీరు ఏం కావాలంటే చేయొచ్చు, మీరు జగన్నాథుడు, జగన్నాటక సూత్రధారి, మీరు ఏం కావాలంటే అది చేయండి, పర్లేదు. మీ పక్కనే మీ యొక్క అన్న బలరాము ఉన్నాడు, ఆయన తోటి తీసుకెళ్ళి మేము ఏం కావాలంటే అది చేయండి అనేసి చెప్తారన్నమాట. అయ్యో, నా అన్న ఉంటే నేను అన్నీ చేయను, నా అన్న నాకు చాలా గౌరవము, ఆయన తీసుకెళ్ళను అని చెప్తారన్నమాట. అవునా, మరి కొన్ని లీల చేశారుగా మీరు వృందావనం అంటే, లేదు నా అన్న నాకు చాలా గౌరవము, నేను తీసుకెళ్ళని చెప్తారన్నమాట. సరే మీకు ఎవరు కావాలంటే, నువ్వు రా అని చెప్తారన్నమాట. నేను చాలా ముసలోనే నాయన, నాకంత శక్తి లేదు, మళ్ళీ ఎవరినో చూస్తే బాగుంటుంది అన్నీ కూడా అని, నేనంటే చాలా మందికి గౌరవం ఉన్నది, కొన్ని మర్యాద ఉన్నది, సో మళ్ళీ చూస్తే బాగుంటుంది. లేదు నువ్వే రావాలని చెప్తారన్నమాట, చిన్ని కృష్ణుని మాట. సరే నువ్వేం కోరుకదని చెప్పేసి ఆయన వెళ్తారన్నమాట. ఎక్కడికి వెళ్తారు? అక్కడ దగ్గరలో ఒక తోట ఉంటుంది అన్నమాట అండి, మామిడికాయల తోట అన్నమాట. అది ఎవరి తోట? సాక్షాత్తు రాజుగారి తోట అన్నమాట అది. ఆ తోటకి వెళ్తారన్నమాట. ఆ తోటలో పెద్ద మామిడి చెట్టు ఉంటుంది అన్నమాట. సో
సో నాకు మామిడికాయలు కావాలంటారనమాట. సరే స్వామి ఎక్కండి అంటేని నేను కాదు ఎక్కేది, నువ్వు ఎక్కాలని చెప్తారనమాట ఆయన. నేను ఎక్కాల, నా వయసు చూసారా స్వామి, నాకంత శక్తి లేదు, నేను అన్ని చేయలేని చెప్తారనమాట. లేదు లేదు నువ్వే చేయాలని చెప్తారనమాట. అది మామిడి చెట్టు కాదు, పనస చెట్టు మాట, యాక్చువల్గా పనస చెట్టు అన్నమాట. సో ఆయన వెళ్తాడు, మొత్తానికి ఒప్పిస్తాడు. మరి స్వామివారు ఏం చెప్తే చేయాలి కదా భక్తులు, లేకపోతే ఊరు కూడా ఆయన. సరే అని చెప్పేసి ఆయన ఎక్కుతాడు అన్నమాట. కష్టపడి 70 ఏళ్ళు పైన 80 ఏళ్ళు ఉంటాయన్నమాట ఆల్మోస్ట్. కష్టపడి ఎక్కుతాడు అన్నమాట ఆయన. ఎక్కి పైకి ఎక్కి ఆ యొక్క పనస కాయ కోస్తారన్నమాట. కానీ చాలా బరువు ఉంటుంది. పనసకాయలు చిన్న చిన్నగా ఉండవు, చాలా బరువు ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని పట్టుకొని వదిలేస్తారన్నమాట. వదిలేస్తే పై నుంచి కింద పడి ఢామ్ అని సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. అక్కడ ఆ తోటమాల ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ తోటమాల లెగుస్తారన్నమాట. సో లెగిసిన తర్వాత ఎవరు నరకండి, ఎవరు మాట్లాడరు అన్నమాట. ఆయన గట్టిగా అరుస్తారన్నమాట, ఎవరు మాట్లాడరు. సరే నేనే వస్తున్నానని చెప్పేసి వస్తారన్నమాట. వస్తే ఈ చిన్న కృష్ణుడు మాధవదాస్ తోటమాల వస్తున్నాడు, సో నువ్వు చూసుకో అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోతారన్నమాట ఆయన. సో వెళ్ళిపోతేనే ఇక్కడ తోటమాలి వెతికి మొత్తానికి ఆ చెట్టు మీద ఉన్న ఈ భక్తుని చూస్తారన్నమాట. చూసి కిందకి రమ్మని చెప్పేసి కిందకి దించి ఆయన చెట్టు కట్టేస్తారన్నమాట. సో చెట్టుకి కట్టేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రాజు వస్తారనమాట. ఎవరు నా తోటలోనే దొంగతనం చేసే గౌండి ఎవరున్నారని చెప్పేసి వస్తేనే ఆయన చూసి ఆశ్చర్యపోతారనమాట. స్వామీజీ మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు స్వామీజీ, మీకు ఏం కావాలంటే ఇస్తాను కదా అని చెప్పేసి పాపం కట్టేసిన స్వామీజీని వదిలిస్తారనమాట. ఆయన తాళ్ళు వదిలిస్తారు మొత్తం అన్నమాట. సో ఈ రకంగా ఆయన ఎన్నో లీలలు చేస్తారు భగవంతునితో అన్నమాట. ఆ చివరిలో ఆయన వయసు చివరికి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. వచ్చేసినప్పుడు ఆయన అక్కడే పూరి సముద్రం ఒడ్డున ఆయన కుటీర ఏర్పరచుకుని ఉంటారన్నమాట. ఆయనకి చివరిలో చాలా జ్వరం వస్తుంది యాక్చువల్ గాని, మోషన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ ఎవరు సేవ చేసేవాళ్ళు లేరు ఆయనకి. ఆయన ఒక్కడే ఉంటుంటారు అనమాట అక్కడ. సో మంచం పైనే ఆయన మలమూత్ర విసర్జన మొత్తం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆయన చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు, చాలా బాధ, హై ఫీవర్ మొత్తం అంతమాట. సో చూసి తట్టుకోలేక సాక్షాత్తు భగవంతుడు వస్తాడనమాట. ఆయన మళ్ళీ చిన్నకృష్ణ రూపంలో అన్నమాట. వచ్చి ఆయనకు బట్టలు మొత్తాన్ని కూడా ఆయన తీసి సముద్రం ఒడ్డుకి వెళ్ళి ఆయన వాష్ చేస్తాడనమాట. ఆయన ఇది చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోతారు భక్తుడు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆ చందన వాసన, ఆ కస్తూరి వాసన అనేవి వస్తాయన్నమాట. వచ్చిన ఎవరో కాదు భగవంతుడు అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది అన్నమాట ఆయనకి. ఆయన చేయి పట్టుకొని, నాయన ఏం చేస్తున్నావు స్వామి, ఇలా చేస్తే నాకు పాపం అంటుకుంటుంది, ఇలా చేయకని చెప్తారన్నమాట. లేదు నా భక్తుడు నా కోసము అన్నీ వదిలేసి తన సొంత ఊరిని, సొంత కుటుంబాన్ని, పిల్లని వదిలేసి నా కోసం వచ్చాడు. అంత త్యాగం చేసి వచ్చినప్పుడు ఈ సేవ చేయడానికి నాకు ఎటువంటి బాధ లేదు, నాకు ఇంకా ఆనందం కూడా అని చెప్తారన్నమాట. ఓకే, లేదు స్వామి నా కోసం మీరు ఎందుకు కష్టపడతారు, నా జ్వరాన్ని మీరు తగ్గించేయచ్చు కదా అని చెప్తారన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే, నాయన ఈ యొక్క జ్వరం వచ్చేసి నీకు ప్రారంధ కర్మ ఉన్నది, ఆ కర్మ గురించి నీకు వస్తుంది జ్వరం. ఇది ఈ యొక్క కర్మని తీసేస్తే వెంటనే ఏమవుతుందంటే నువ్వు మళ్ళీ ఈ జ్వరం తగ్గించేసే అనుకో, నీకు ఈ కర్మ అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకోవడానికి నీకు కారణం అవుతుంది, కాబట్టి నువ్వు అనుభవించు, తగ్గిపోద్ది అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. సో కర్మ అనేది మనం అనుభవించకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ కర్మ తర్వాత పెరిగి పెద్ద అవుద్ది అన్నమాట. ఎలాగైతే ఒక మర్రి చెట్టు విత్తనము ఎంత ఉంటుంది, చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అన్నమాట అది. కానీ దాన్ని మట్టిలో పాతి వదిలేసామనుకో, కొన్ని సంవత్సరాలకి మహావృక్షం అయిపోతుంది అన్నమాట. అవునా కదా? ఒకసారి తెలంగాణలో వెళ్తున్నప్పుడు టువర్డ్స్ మంత్రాలయం వెళ్తున్నాం అన్నమాట. అక్కడ ఊరు ఉందన్నమాట. ఆ ఊర్లో మర్రి చెట్టు ఉందండి, చాలా పెద్ద మర్రి చెట్టు అన్నమాట అది. దాన్ని ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా వాళ్ళు ఒక పార్క్ లాగా చేసి వాళ్ళు విజిటింగ్ కు అవకాశం ఫెసిలిటీ పెట్టారన్నమాట. వాళ్ళు చాలా పెద్ద చెట్టు, కొన్ని చోట్ల అయితే కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ కూడా అయిన మర్రి చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట. కానీ స్టార్ట్ అయింది చిన్న విత్తనంతో అన్నమాట.
అదే రకంగా మన పాపాలని మనం ప్రక్షాళన చేయకపోతే అదేమవుతుందంటే అది పెరిగి పెద్ద అయిపోతుంది మొత్తం అంతమాట. ఓకే, సో ఆ రకంగా మళ్ళీ నువ్వు నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకోవడానికి కారణం అవుతుంది. కాబట్టి నువ్వు అనుభవించిన ఆయన తగ్గిపోద్ది, ఇంకొక 15 రోజుల పాటు నువ్వు అనుభవించాలని చెప్తారన్నమాట. కానీ భక్తులు ఏం చెప్తారంటే చాలా కష్టంగా ఉంది స్వామి, నేను భరించలేకపోతున్నాను, తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్తారన్నమాట. ఆయన సరే అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారన్నమాట. ఆయన పడుకుంటాడు, నెక్స్ట్ డే లెగుస్తారన్నమాట. లెగిస్తే జ్వరం మొత్తం తగ్గిపోతుంది, మొత్తం అంత కష్టము అంత బాధ మొత్తం పోతుందన్నమాట. ఆయనకి ఫుల్ శక్తి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. వెంటనే ఆయన ఎగిరి పరిగెట్టుకుంటూ గుడికి వెళ్తారన్నమాట. సో గుడికి వెళ్తే అక్కడ ఒక పూజారి ఏడుస్తూ ఉంటారన్నమాట. తల నీరు కారిపోతుంటారన్నమాట. ఆశ్చర్యపోయి, ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు స్వామి మీరు పూజారి గారు అంటేని ఆయన ఏం చెప్తారంటే, జగన్నాథ స్వామికి జ్వరం వచ్చింది అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. ఓకే, అంటే చూసారా భగవంతుడు ఎంత కరుణామయుడు. ఆయన తన భక్తుల కర్మని ఆయన స్వీకరించాడు అనమాట. ఆయన కర్మ మొత్తం తీసేసాడు అనమాట. ఆయన యాక్చువల్ చెప్పాలంటే కర్మ మొత్తం ప్రక్షాళన చేశాడు ఆయన. సో అది మన భగవంతుడు అంటే అన్నమాట. ఓకే, ఆయన కర్మాని నిర్దహతి కింటుచ భక్తి బాచాం. మన భక్తి చేస్తే ఈ కర్మలు మొత్తం కూడా ప్రక్షాళన అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ పాపాలు ఆ కర్మలు అలాగ ఉన్నాయంటే మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు కారణమవుతాయి. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఎవరైతే ఆయనకి శరణాగతి తీసుకుంటారో, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో, అన్ని పాపాలను కూడా ప్రక్షాళన చేస్తాను అని చెప్పి సాక్షాత్తు భగవంతుడు భగవద్గీత చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సో కాబట్టి మనము దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ మాధవ్ దాస్ అనే మహాభక్తుడు అంత భక్తుడు అయినప్పటికీ ఆయన కొంత ఆ కర్మ అనుభవించాడు అన్నమాట. ఆయన శాంపుల్ రియాక్షన్ అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు ఆయనతో స్వయంగా ఉన్నాడు, స్వయంగా సేవ చేశాడు ఆయనకి. ఆ మిగతా పాపం మొత్తం కూడా ఆయన ప్రక్షాళన చేశారన్నమాట. ఇదే విధంగా మన జీవితంలో కూడా జరుగుతుందన్నమాట. మనం కూడా మనం చేసిన పాపాలకి ఈ జన్మలో కావచ్చు, పూర్వ జన్మలో కావచ్చు, కొంత అనుభవిస్తాం ఖచ్చితంగా అన్నమాట. అది టోకెన్ రియాక్షన్, అంటే ఒక శాంపిల్ అన్నమాట అది. కానీ చాలా బాధని, చాలా పాపాన్ని ఆయన ప్రక్షాళన చేస్తారు అన్నమాట మనకు కూడా. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మరి మనం. సో చాలా మంది అనుకుంటారు అన్నమాట, నేను భక్తి చేస్తున్నాను, నాకు చాలా కష్టాలు వస్తున్నాయి, ఎందుకు నన్ను భగవంతుడు కాపాడ్డా, శ్రీకృష్ణుడు కాపాడ్డా, హరినామం కాపాడ్డా అని చెప్పి అనుకుంటారు అన్నమాట. కానీ అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు అనుభవిస్తుంది కేవలం శాంపిల్ రియాక్షన్ మాత్రమే, కొంత కష్టం మాత్రమే. ఎందుకు ఆ కొంత కష్టం పెడతారంటే, భక్తులు కష్టాలు పడితే కొద్దిగా వాళ్ళు భౌతిక జగత్తు యొక్క లక్షణం అర్థం చేసుకుంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు భగవంతుని పట్ల శరణాగతి ఇంకా పెంచుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, భక్తిలో ఇంకా సీరియస్ గా వాళ్ళు సాధన చేస్తారన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుడు కొంత శాంపిల్ కష్టం ఇస్తూ ఉంటారు మనకి ఎప్పుడు కూడా. సో పాండవులు చూశారనుకోండి, వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోలే, కష్టాలు వచ్చే కొలది భగవంతుడు ఇంకా స్మరించుకున్నారన్నమాట. వాళ్ళు భగవంతుడు వాళ్ళతోనే ఉన్నారు కూడా. సో ఆ రకంగా మన కష్టాలు వస్తున్నాయంటే మనం ఎక్కువ బాధపడకూడదు అన్నమాట. మనం దాన్ని అవకాశంగా తీసుకోవాలి. భగవంతుడు శరణాగతి తీసుకోవడానికి, ఆయన నామస్మరణ ఇంకా బాగా చేయడానికి, ఇంకా సేవ చేయడానికి మనం ఒక అవకాశం తీసుకోవాలన్నమాట. ఒకసారి మేము అహోబిలం వెళ్ళామండి. చాలా మందికి అది ఒక యూత్ ట్రిప్ మాట. వెళ్ళామాట. వెళ్తేని వాళ్ళకి చాంటింగ్ చేయమంటే వాళ్ళు సరిగ్గా చేయమాట. యూత్ కదా, చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళు కాసేపు జపం చేస్తారు, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు ఏదో సరిగ్గా జపం చేయరు. 16 మంది చేయమంటే చాలా మంది సరిగ్గా చేయరు అన్నమాట. సో ఆ భక్తి భావన, ఆ యొక్క నిజమైన క్వాలిటీ చాంటింగ్ అది అవ్వట్లేదు అన్నమాట వాళ్ళకి. సో నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, మీరు చెయ్యాలయ్యా, క్వాలిటీగా చెయ్యాలయ్యా అని చెప్పేసి మాట. సరే అని చెప్పేసి
అదంతా అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇది యొక్క అహోబిలం యాత్రకి వెళ్ళామాట. అక్కడ అహోబిలం యాత్రలో నవనరసింహ క్షేత్రాలు ఉంటాయి. అక్కడ ఒక క్షేత్రం వచ్చేసి పావన నరసింహ క్షేత్రం అన్నమాట. సో దానికి వెళ్ళాలంటే అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. యాక్చువల్గానే ఆల్మోస్ట్ 5 కిలోమీటర్స్ అప్ అండ్ అగైన్ 5 కిలోమీటర్స్ డౌన్ అన్నమాట, టు అండ్ ఫ్రో. సో 10 కిలోమీటర్స్ నడవాలన్నమాట వాళ్ళు. సరే బయలుదేరామాట. అది మధ్యాహ్నం సంభవ పొద్దున ఏదో కుదరక సమయం అనుకూలించక మధ్యాహ్నం వెళ్ళామాట అండి. సో మధ్యాహ్నం వెళ్ళిన తర్వాత స్లోగా నడుచుకుంటూ, వాళ్ళందరికీ అలవాటు లేదు అడవులు నడవనమాట. చాలా స్లోగా జనాలు కష్టపడి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు మొత్తం. అంటే సిటీ పీపుల్కి చాలా మంది, సిటీ అంతా చాలా స్మూత్ గా మంచి రోడ్లు అన్నీ ఉంటాయి, కార్లు అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి కష్టపడి నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు అన్నమాట వాళ్ళు. సో వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని తిరిగి ప్రయాణం మొదలైంది. కానీ రాత్రి అయిపోయింది అన్నమాట. కట్టిక చీకటి అన్నమాట, పిచ్ డార్క్నెస్ మొత్తం అంతా మాట. ఏం కనబడట్లా. ఇంకా మొబైల్ ఫోన్స్ లైట్లు ఆన్ చేసుకుని వెళ్తున్నమాట అడవిలో, నల్లమల అడవిలో. ఓకే, నల్లమ అడవిలో అంటే అక్కడ పుల్లు ఉంటాయి, సింహాలు ఉంటాయి, ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. అటువంటి అడవిలో అన్నమాట. సో వెళ్తున్నమాట అండి. అందరూ కూడా కొంచెం భయంగా నడుస్తున్నారు మొత్తం అంతా. అప్పుడు వాళ్ళు జపం చేస్తున్నారండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ అని చెప్పేసి ఇంకా చెప్పనవసరం, జపం చేయమని చెప్పనవసరం అనమాట. ఫుల్ జపం అంతా ఆ రూట్ అంతా మాట. ఇంకా వస్తున్నారు. ఆ జపం కూడా అలా కాదు, నిజంగా ఎలాగైతే మరి భాగవతంలో ఆ యొక్క అజామ్యుడు జపం చేస్తారు కదా భయంతోని, నారాయణ 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 అని చెప్పేసి ఆ రకం జపం చేస్తున్నారు ఇంకమాట అందరూ మాట. దాని తగ్గట్టు వచ్చే దారిలో ఏదో మరి సింహమో లేకపోతే పులో మరి గర్జించినట్టు ఆ శబ్దం వినపడింది అన్నమాట. ఇంకా జనాలు ఇంకా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే అని చెప్పి జపం చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే, సో భగవంతుని దయవల్ల, నరసింహస్వామి దయవల్ల ఎవరికి ఏం అవ్వలేదు. అందరూ కూడా మంచిగా సేఫ్ గా తిరిగి వచ్చేస్తారన్నమాట ఈ గోహబిలానికి. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అన్నమాట, ప్రభు ఇన్నాళ్ళు జపం చెప్పేసి చెప్పారు, నెగ్లెక్ట్ చేశాము, కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది మాకు, ఆ భగవంతుడు రక్షించాడు, మేము ఇంకా వదలకుండా జపం చేస్తామని చెప్పి అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు మొత్తం అంత అన్నమాట. నరసింహదేవ భగవానికి సో ఆ రకంగా మనం భక్తి సాధన చేయాలండి. ఓకే, ఆ రకంగా సాధన చేస్తే గనక భగవంతుడు సర్వ పాపాలను ప్రక్షాళన చేస్తారన్నమాట. ఓకే, సరగైతే ఆ మాధవ్ దాస్ యొక్క పాపాలను తీసుకుని ఆయన ఎలాగైతే ప్రక్షాళన చేశాడో, సో అదే రకంగా మనకు ప్రక్షాళన చేస్తారన్నమాట. సో అందుకే చెప్తారన్నమాట, జగన్నాథ స్వామి స్నానయాత్ర అయిన తర్వాత జగన్నాథ రథయాత్ర ముందు ఒక 15 రోజుల పాటు ఆయనకి జ్వరం వస్తుంది అన్నమాట. రకరకాల మందులు ఆయన ఇస్తూ ఉంటారు అన్నమాట గుళ్ళో ఆయనకి. సో ఇది లేలన్నమాట ఆయన. సో ఈ మాధవ్ దాస్ యొక్క జ్వరాన్ని స్వీకరిస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఆ రకంగా అన్నమాట. సో ఈ రకంగా ఆ యొక్క లీల ఉంటుంది అన్నమాట అండి. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు అరగ రక్షిస్తారు. అలాగే దేవకీ దేవుని కూడా ఇక్కడ ఆయన తప్పకుండా రక్షిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట అని చెప్పేసి దేవత మొత్తం చెప్తారన్నమాట, భయపడదని చెప్పేసి అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత ఇంకా భగవంతుడు అవతరించే సమయం వచ్చేసింది అన్నమాట. ఆ సమయం వచ్చేసరికి మొత్తం వాతావరణం మొత్తం సృష్టి మొత్తం మారిపోయింది అన్నమాట అద్భుతంగానే. ఆ యొక్క మనకి రాసులు ఉంటాయి కదా, మేషరాశి, మీనరాశి, కర్కాటక రాశి అని చెప్పేసి రకాలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఎంతో శుభాన్ని సూచిస్తున్నాయి మరి మొత్తం. అంటే మరి మొత్తం కూడా మంచి శుభాన్ని సూచిస్తున్నాయి అన్నమాట ఇక రాసులన్నీ కూడా. అలాగే నక్షత్రాలు కూడా, నక్షత్రాలు ప్రత్యేకించి ఈ రోహిణి నక్షత్రం అన్నమాట. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పుట్టిన నక్షత్రం రోహిణి నక్షత్రం అన్నమాట. నరసింహస్వామి పుట్టిన నక్షత్రం ఏమిటి? రోహిణి అన్నమాట. ఆ రోహిణి నక్షత్రం ఎంతో వైభవంగా వెలిగిపోతుంది అన్నమాట, శుభాన్ని సూచిస్తుంది అన్నమాట.
అలాగే గ్రహాలు, అన్ని గ్రహాలు కూడా ఆదిత్య సోమాయచ మంగళాయ బుధాయచ ఈ రకం మంత్రం ఉంటుంది కదా, అన్ని నవగ్రహాలు కూడా మంచి స్థానాల్లోకి వెళ్ళి శుభాన్ని సూచిస్తున్నాయి మాట్లాడింది. ఓకే, సో ఏ దిక్కు చూసినా కానీ, తూర్పు కానీ, పడమర కానీ, ఉత్తరం కానీ, దక్షిణం కానీ, అలాగే ఈ అన్ని దిక్కులు కూడా ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఎంతో శుభంగా మొత్తం ఉన్నాయి మాట. చాలా పీస్ఫుల్ గా, చాలా ప్రాస్పర్ గా మొత్తం ఉన్నాయి మాట, అన్ని దిక్కులు మాట. సో అదే రకంగా గ్రామాలు కానీ, నగరాలు కానీ, పట్టణాలు కానీ, ఆవులు మేసే ఆ యొక్క భూములు కానీ ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి. చాలా గడ్డి పువ్వులతో చాలా అందంగా ఉన్నాయన్నమాట. అందరికీ అది చూసి మనసులో ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది మాట. అలాగే నదులు కూడా, నదులు కానీ, చెరువులు కానీ మొత్తం నీళ్ళతో ఫుల్గా నిండి ప్రవహిస్తున్నాయి మొత్తం అంతా మాట. ఎక్కడ నీళ్ళు లేవు, అడుగద్దిపోయినవి, ఎండిపోయినని చెప్పి కాదన్నమాట. ఫుల్ నీళ్లు మొత్తం ఉన్నాయి అంతా కూడా మనం. అలాగే అడవులు కూడా మంచి మంచి పువ్వులు, మంచి మంచి పళ్ళు, మంచి మంచి పక్షులు, ఈ యొక్క నెమళ్ళు, జంతువులతో చాలా అందంగా మొత్తం అడవులు మొత్తం ఉన్నాయన్నమాట. సో పక్షులన్నీ కూడా మంచి మంచి రాగాలతో గానాలు చేస్తాయన్నమాట. నెమలు మొత్తం కూడా అందంగా నాట్యం చేస్తున్నాయన్నమాట. ఆ యొక్క వాతావరణం మొత్తం కూడా మంచి గాలి మాట, పిల్లగాలి అంటారు కదా, ఆ రకంగా జెంటిల్ బ్రీజ్ ఎవ్రీవేర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ మొత్తం అంతా మాట. బ్రాహ్మణులు అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఎన్నో బాధపడ్డారు మాట. కంసుడి యొక్క రాజ్యంలోని ఈ రాక్షసుల యొక్క బాధలతోని వాళ్ళ యజ్ఞాలు యాగాలు పూర్తిగా మానేశారు వాళ్ళు. కానీ ఈ సమయము చాలా అనుకూలిస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా యజ్ఞ యాగాలు మొదలు పెట్టారన్నమాట వాళ్ళు. సో ఆ రకంగా ఇంకా స్వర్గంలోకి వెళ్తే గంధర్వులు, కిన్నెర్లు వీళ్ళంతా కూడా మంచి గానాలు చేస్తున్నారు మాట వాళ్ళు. ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పేసి మాట వాళ్ళు. అలాగే సిద్ధలోకం నుండే జనులు కానీ, చారణులు కానీ వాళ్ళు భగవంతునికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు మాట వాళ్ళు. అలాగే అప్సరసలు కానీ, దేవతల యొక్క భార్యలు కానీ, విద్యాధరులు కానీ అందరూ కూడా నృత్యం చేస్తున్నారు మాట వాళ్ళు. అలాగే గొప్ప ఋషులు, దేవతలు వాళ్ళందరూ కూడా పుష్పవాన కురిపిస్తున్నారు అన్నమాట కృష్ణుడి పైన మాట. ఓకే, సముద్రం మొత్తం కూడా మంచి అలలతో, చాలా మృదువుగా అలలతో అద్భుతంగా ఆ యొక్క శబ్దంతో ప్రవహిస్తుంది మాట సముద్రం కూడా. ఆకాశంలో మేఘాలు కానీ చాలా మృదువుగా, చాలా ప్రశాంతంగా వాన మరియు ఆ మెరుపులు వస్తున్నాయన్నమాట. ఇటువంటి వాతావరణం, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన దేవాదేవుడు, మనకెంతో ప్రియమైన భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అవతరించాడన్నమాట. శ్రీకృష్ణ భగవానికి రెండు కాళ్ళు, రెండు చేతులు ఉంటాయి మాట వాళ్ళకి. కానీ భగవంతుడు ఆ రకంగా పుట్ల. ఆయన పుట్టినప్పుడు ఏమున్నాయంటే ఆయన 4 చేతులు ఉన్నాయన్నమాట. ఆయనకి 4 హ్యాండ్స్ మాట. ఆయన ఒక చేతిలో శంకు ఉన్నది, ఒక చేతిలో చక్రం ఉన్నది, ఒక చేతిలో గద, ఒక చేతిలో వచ్చేసి ఈ యొక్క తామర పువ్వు మాట, కలువ పువ్వు ఉందన్నమాట, లోటస్ ఫ్లవర్. ఆయన ఒంటిపైన శ్రీవత్స అని చెప్పేసి ఒక మార్క్ ఉందన్నమాట ఆయనకి. ఆయన కౌస్తుభ మణి ధరించున్నాడు. ఆయన పుట్టిన వెంటనే ఆభరణాలు అన్నమాట ఆయనకి. ఈ రకంగా ఉన్నాడు ఆయన. ఆయన ఎల్లో ధోతి కట్టుకున్నాడు. ఆయన పసుపు కలర్ ధోతి మాట. పుట్టే లేదో ధోతి ఆడి వేసుకున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే ధోతి అనేది వైకుంఠంలో వస్త్రం అన్నమాట. అందరూ కూడా ధోతిలో ఉంటారు. అందుకే మనం కూడా ధోతి వేసుకుంటే గనక ప్రత్యేకించి టెంపుల్కి వచ్చింటే అట్లీస్ట్ మనకి ఆ భావన, ఆ వైకుంఠ భావన, ఆ సత్వగుణ మనసులో ఉంటుందన్నమాట. ఒక రకంగా ధోతి వేసుకున్నాడు ఆయన. అండ్ దెన్ ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే, ఎలాగైతే ఒక మబ్బు కురుస్తున్నప్పుడు నీలమేఘం శ్యామం అన్నమాట, నీలమేఘ శ్యామం కలర్లో ఉన్నాడు ఆయన.
ఎలాగైతే వైభవంగా కురుస్తున్నప్పుడు మెరుపులు ఉరుములతో ఆ రకంగా ఉన్నాడు ఆయన, చాలా వైభవంగా ఉన్నాడు ఆయన. అండ్ దెన్ ఆయన పుట్టిన వెంటనే కూడా కిరీటం ధరించున్నాడు అనమాట. ఆయన వైడూర్యాలు వజ్రాలతో పొదిగిన కిరీటం ధరించున్నాడు అనమాట. ఆయనకి మంచి కంకణం ఉన్నాయి చేతికి, చెవికి మంచి ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆయనకి చెవిదిద్దులు ఉన్నాయి, ఆ రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒళ్ళు మొత్తం కూడా మంచి ఆభరణాలు ఉన్నాయి ఆయనకి. చాలా మంచి జుట్టు ఉందన్నమాట ఆయనకి. ఈ రకంగా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీచర్స్ మరి మొత్తం అంతా అన్నమాట. సో ఆ రకంగా పుడతారన్నమాట. ఆ రకంగా పుట్టేసరికి వసుదేవుడు ఆశ్చర్యపోతారన్నమాట. ప్రే చేస్తారన్నమాట, నాయన నువ్వు ఈ రకంగా ఉంటే గనక కంసుడికి అర్థమైపోతుంది, అందరికి అర్థమైపోతుంది, వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారు, దయచేసి నువ్వు సాధారణ మానవుని రూపంలోకి రా అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తారు భయంతో మాట. అప్పుడు ఆయన ప్రార్థనకి ఆయన ఆలకించి చెప్తారన్నమాట, నాయన వసుదేవ అండ్ దేవకి, మీరు నాకు ఈ జన్మలోనే తల్లిదండ్రులు కాదు, మీరు నా కోసం తపస్సు చేశారు 12,000 సంవత్సరాలు అన్నమాట. 12,000 సంవత్సరాలు అంటే దేవతల ప్రకారం అన్నమాట అండి. ఓకే, మన ప్రకారం లెక్కేస్తే అది 48 లక్షల సంవత్సరాలు వస్తుందన్నమాట. అన్ని సంవత్సరాల పాటు మీరు తపస్సు చేశారు. మీరు తపస్సు చేసిన తర్వాత నేను మీకు వరం ఇచ్చాను, 3 సార్లు మీకు కొడుకుగా జన్మిస్తా అని చెప్పేసేసి. ఓకే, సో మొదటి జన్మలో మీరు సుతప అండ్ పురుషినిగా జన్మించారు మీరు. అప్పుడు నా పేరు పురుషిని గర్భ. పురుషిని అంటే దేవకి పేరు అన్నమాట. అప్పుడు సుతప అంటే వసుదేవుకి పేరు అన్నమాట. ఆ రకంగా మీరు జన్మించారు, మీకు జన్మించాను ఆ రకంగా జన్మలోని. ఆ తరువాత మీరు వచ్చేసి అదితి కశ్యప ప్రజాపతి అదితిగా మీరు జన్మించారు. మీకు నేను ఆ జన్మలో కూడా మీ పుత్రుడు జన్మించాను నేను. ఎవరా పుత్రుడు, ఆయన పేరేంటి? వామనుడిగా జన్మించాను నేను. సో ఆ తర్వాత ఈ జన్మలో నేను ఇలా శ్రీకృష్ణుడిగా జన్మిస్తున్నాను, నేను అవతరిస్తున్నాను నేను. మీ యొక్క ప్రేమ నాకు చాలా ఇష్టము, మీ యొక్క పాలనలో మీ యొక్క పెంపకంలో ఉండడం చాలా ఇష్టము అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తారన్నమాట. ఆయన నువ్వేం భయపడకు, నేను ఆ రకంగా రూపం తీసుకుంటాడనమాట. వెంటనే అందరూ కూడా గాఢ నిద్రలో ఉంటారు, ఈ యొక్క కంసుని యొక్క సేన, ఆ సైనికులు మొత్తం కూడా. అప్పుడు వసుదేవుడు ఆయన తట్లో పెట్టుకుని నదిని దాటి వెళ్తాడనమాట. సో నెత్తి పెట్టుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క యమునాదేవి కృష్ణుణ్ణి టచ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆయన కోరుకుంటుంది అన్నమాట, దర్శించాలని చెప్పేసి. సో కొన్ని నీళ్లు ఇలా వస్తుంటాయి, మీదకి అల్లొస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆయన యొక్క పాదాలను టచ్ చేయాలని చెప్పేసి కృష్ణుడు లాగేసుకుంటాడు వెనక్కి మాట. అంటే కాసేపు ఆడుకుంటాడు అన్నమాట ఆమెతోని. ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క పాదాలను స్పర్శించే అవకాశం యమునాదేవికి ఇస్తారన్నమాట ఆయన. ఓకే, ఈ రకంగా ఆయన వెళ్తూ ఉంటాడు. వర్షం పడని చెప్పేసేసి ఆ యొక్క అనంతశేషుడు గొడుగ్గా మారి ఆయనకి వర్షం పడకుండా ఆయన ఒక గొడుగులాగా ఉంటాడన్నమాట ఆయన. ఆ రకంగా ఆయన దాటి గోకులానికి వెళ్ళి అక్కడ యశోద నందమహారాజు ఇంటికి వెళ్తారన్నమాట. యశోదాదేవి అప్పుడే కూతురికి జన్మనిచ్చి ఆ యొక్క అలిసిపోయి పడుకుంటుందన్నమాట. సర్ప్రైజింగ్ గా అందరూ కూడా ఆ ఇంట్లో అందరూ కూడా గాఢ నిద్రలో ఉంటారు మొత్తం అంతా అన్నమాట. ఎందుకంటే విష్ణుమాయ అంతా కూడా. సో ఆమెకు పుట్టిన కొడుకుని కూతురుని తీసుకుని ఈయన కొడుకుని ఆమె దగ్గర పెట్టేసేసి ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తాను మన ఆచార్యులు, యాక్చువల్గా యశోదాదేవికి ఇద్దరు పుట్టారంట. ఒకటి ఈ యొక్క దుర్గాదేవి, అదే రకంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కూడా పుడతారన్నమాట. అక్కడ పుడతారు, ఇక్కడ పుడతారన్నమాట. ఇక్కడ పుట్టినవాడు మధుర కృష్ణుడు అన్నమాట, మధురాలో కృష్ణుడు అన్నమాట. వసుదేవ్ పుట్టినవాడు అనమాట. దేవకిదేవి పుట్టిన వచ్చేసి ఈ యొక్క యశోద పుట్టిన వచ్చేసి వృందావన కృష్ణుడు అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కృష్ణుడు తీసుకొస్తాడు వసుదేవుడు, అక్కడ పెడతాడు, ఆ కృష్ణుడు ఈ కృష్ణుడు కలిసి ఒక కృష్ణుడిగా మారుతారు అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రకంగా కృష్ణుడు సాక్షాత్తు యశోదేవ కొడుకు కూడా, కేవలం దేవకి కొడుకు మాత్రమే కాదు, ఆయన యశోదేవ కొడుకు కూడా అన్నమాట. సో ఆ రకంగా తిరిగి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత
కొంచెం సమర్థిస్తాం అనుకుంటే కనుక ఇంకా ఆ యొక్క దుర్గాదేవి ఆమె యొక్క రూపాన్ని చూపించి, నీకు టైం వచ్చేసింది ఆయన, టైం అయిపోయింది, నీకు రెడీగా ఉంటూ, అరే భగవంతుడు పుట్టేశాడు, కృష్ణుడు రెడీగా వచ్చేసాడు, నువ్వు రెడీగా ఉండి చెప్తారు చర్చి ఆయనకి హెచ్చరించి ఆమె వెళ్ళిపోతుందన్నమాట ఆమె. సో ఆ రకంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వృందావనంలో పుడతాడు. ఆల్మోస్ట్ 10 సంవత్సరాల పాటు అక్కడే ఉంటాడు అన్నమాట ఆయన. ఆ తర్వాత కృష్ణుడు మధురకు వెళ్తాడు. కానీ ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడు కూడా బృందావనం వదలలేదన్నమాట ఆయన, ఎప్పుడు వదలలేదు అనమాట ఆయన. ఆయన ఆ బృందావన కృష్ణుడు అక్కడే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా అన్నమాట, కనిపించిన రూపంలో. ఆయనకు అంత ఇష్టం బృందావనం అంటే, ఆ గోపికలంటే, గోప బాలురంటే, తల్లిదండ్రులంటే, ఆ యొక్క ఆవులంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట ఆయనకి. ఓకే, అందుకే ప్రత్యేకించి గోలోక వైకుంఠం ఉంటుందన్నమాట. సాక్షాత్తు భగవంతుడు అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు అక్కడే ఉంటాడన్నమాట, ఆ లీల చేస్తున్నమాట. ఎప్పుడు ఆయన బృందావనం వదలడు ఆయన. బృందావనంలో కూడా ఆయన సమస్తరక రక రాక్షసుల్ని, ఈ యొక్క బాణాసుర, అది ఈ యొక్క అసురులను, ధేనుకాసుర, అరిష్టాసుర, తనావత్ర వస్తారు కదా, ఆ వధించిన అన్ని కూడా ఆయన ఈ యొక్క ద్వారకా మధురా కృష్ణుకు స్వరూపం అన్నమాట. యాక్చువల్గానే మధురా కృష్ణుకు స్వరూపం అన్నమాట. అంటే విష్ణు అంశం ఎక్కువ ఉంటుంది మరి అందులోని. సో దాంట్లో సంబంధిస్తారన్నమాట. కానీ వృందావన కృష్ణ యొక్క రూపంలో ఎప్పుడు కూడా ఆయన మంచిగా లీల చేసుకుంటూ, ఎంజాయ్ చేస్తూ, భక్తులతో ఆయన ఉంటారు అన్నమాట ఎప్పుడు కూడా. సో ఆ రకంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎన్నో లీలలు చేశాడు. అందరూ కూడా ఆ లీలను ఇప్పుడు తరించుకుంటూ ఆనందపడుతూ ఉంటారు అన్నమాట అండి. సో అటువంటి జన్మాష్టమి రాబోతుంది. సో అందరూ కూడా స్వాగతం కృష్ణ జపయజ్ఞాలు పాల్గొండి, ఎక్కువ మాల జపం చేయండి. కనీసం 1 మాల, కనీసం 2 మాలలు, ఇంకా చేయగలిగితే ఇంకా ఎక్కువగానే ఎక్కువ చేయండి జపం. భగవంతుని ఆహ్వానించండి, మీ ఊరికి మీ ఇంటికి ఆహ్వానించండి. జపం బాగా చేస్తే తప్పకుండా భగవంతుడు మన కోసం వస్తారన్నమాట ఆ జన్మాష్టమి రోజున. అంత శక్తి జపానికి ఉన్నది, ఆ యొక్క పుణ్యతిథి ఆ జన్మాష్టమి తిథికి ఉందన్నమాట. అదొకటి, స్వాగతం కృష్ణ అని చెప్పేసి. ఇంకొకటి వచ్చేసి శరణాగతం కృష్ణ. స్వాగతం కృష్ణ, శరణాగతం కృష్ణ. రెండో కార్యక్రమం వచ్చి శరణాగతం కృష్ణ అన్నమాట. ఏంటి శరణాగతం కృష్ణ అంటే, సో భగవంతునికి మీరు జన్మాష్టమి పండుగ సెలబ్రేట్ చేయడం అన్నమాట. ఎలాగైతే భగవంతుడు పుట్టినప్పుడు ఈ యొక్క నందమహారాజు పండుగ చేశాడో ఆ యొక్క గోకులంలోని, అదే రకంగా ఈ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగ మన ఇళ్లలో కూడా మనం చేద్దాం. మన ఊర్లో, మన ఇంట్లో లేదా గుడిలో అందరికీ ఈ యొక్క భాగ్యాన్ని కల్పిద్దాము. భగవంతుని దర్శనం చేసుకునే భాగ్యాన్ని, భగవంతుని స్మరించుకునే భాగ్యాన్ని మనం కల్పిద్దాం. ఓకే, సో కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసి సంకల్పం తీసుకోండి, జన్మాష్టమి పండుగ చేయండి. సంభవం మన తెలుగు వాళ్ళు సంక్రాంతి బాగా చేస్తూ ఉంటారు. అది ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పాలంటే జన్మాష్టమి లాగా, రామనవమి లాగా అంత ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉన్న పండుగ కాదు. కానీ మనకి అది పెద్ద పండుగ అయింది, మంచిదే కాదంట్లా. సూర్య యొక్క మూవ్మెంట్ ఉంటుంది, ఉత్తరాయణ దక్షిణాయనం అన్నమాట. కానీ దానికన్నా 1000 రెట్లు శుభం వచ్చేసి ఈ యొక్క జన్మాష్టమి పండుగ అన్నమాట. కాబట్టి మనం సెలబ్రేట్ చేద్దాము. ప్రతి ఊరూరా అందరూ కూడా సెలబ్రేట్ చేసే రోజు మనం తీసుకొద్దాము. అందరు రెడీయా? ప్రతి ఊర్లో కూడా జన్మాష్టమి పండుగ వైభవంగా జరగాలి. సో ఆ రకంగా మనం సంకల్పం తీసుకుని దానిలో మొదటి మెట్టుగా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మన ఇంట్లో లేదా మన దగ్గర గుడిలో, మన ఊర్లో మనం చేద్దాం. ఓకే, సో దీని పేరు శరణాగతం కృష్ణ అన్నమాట. సో నేను మీకు ఒక ఎవరైతే మీరు ఈ రకంగా చేయదలుచుకున్నారో మీరు దయచేసి మీ డీటెయిల్స్ మాకు పంపించండి. ఈ గూగుల్ ఫామ్ లో మీరు ఫిల్అప్ చేయండి, నేను చూపిస్తాను అన్నమాట. ఆ రకంగా మీకు ప్లానింగ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే,
ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉన్నాయని చూపిస్తున్నాను మీకు నేను. సో శరణాగతం కృష్ణ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి 2026 మాట. సో ఈ ఫామ్ మీకు గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాం మరి. నెక్స్ట్ చూపిస్తున్న ఆప్షన్స్ మాట. మీ పేరు రాయండి, మీ జెండర్, మీ వయస్సు, మీ ఊరి పేరు ఏమిటి అంటే పల్లెటూరు కానీ లేదా పట్టణం కానీ నగరం కానీ పేరు రాయాలి. మీ జిల్లా అలాగే రాష్ట్రం కూడా రాయండి. ఇక్కడ ప్రతిరోజు ప్రస్తుతం మీరు చేస్తున్న జపమాల సంఖ్య కూడా రాయండి, ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాట. ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా మీరు భగవంతుని కోసం క్రింది సేవలు ఏవి నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సేవలను మీరు ఎంచుకోవచ్చు. ఓకే, భగవంతునికి ఆ రోజు మంచిగా ఫోటో ఫ్రేమ్ పెట్టి లేదా మీ ఇల్లులో ఏమన్నా భగవంతుని యొక్క విగ్రహం ఉంటే కనుక విగ్రహం పెట్టి దానికి మంగళారతి చేయడము, మీ ఇంట్లో పూజ చేస్తారు కదా అదే రకంగా మంచి పూజ చేయడము, అందరినీ పిలిచి. ఓకే, మీరు చేయాలంటే అభిషేకం కూడా చేయొచ్చు కృష్ణుడికి ఆ రోజు అన్నమాట. చిన్న కృష్ణుడు లడ్డు గోపాలు ఉంటే గనక నవనీత సేవ అంటే వెన్న అలాగే మిశ్రీ కలిపిన దాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టచ్చు భగవంతునికి ఆ రోజు మాట. ఇంకా చేయాలనుకుంటే కొంతమంది చేస్తారు చప్పన్ భోగ్ సేవ మాట. చాలా మంది భక్తులు మంచిగా వడ్డించి రకరకాల వంటకాలు నైవేద్యం పెడతారన్నమాట. మీరు చెప్పొచ్చు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని ఒక వంటకం చేయమని చెప్పేసి అందరూ కలిపి భగవంతుని నైవేద్యం పెట్టొచ్చు ఆ రోజు. మనకి ఆ రోజు ఉపవాసం ఉంటారు కదా, మనం ఉపవాసం ఉంటామండి, కానీ భగవంతుడికి ఉపవాసం ఉండదు. ఓకే, ఉపవాసం మనకు మాట. సో మనం అన్ని రకాలు వండి భగవంతుని నైవేద్యం పెట్టొచ్చు, మన ఉపవాసం అయిన తర్వాత తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. మనకి లాస్ట్ టైము జగన్నాథ రథయాత్రలు చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఓల్డ్ సిటీలో భక్తులందరూ కూడా ఓల్డ్ సిటీలో కానీ మన బీడిఏలో కానీ భక్తులందరూ కూడా కలిసి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు కూడా కనీసం ఒక్క పదార్థాన్ని భగవంతునికి తయారు చేసి నైవేద్యం పెట్టారన్నమాట. చప్పన్ భోగ్ చేశారు చాలా అద్భుతంగాని. అలాగే ఖమ్మంలో కూడా చేశారు, అలాగే మార్కపురం కూడా చేశారు, చాలా చోట్ల చేశారు అన్నమాట. సో ఆ రకంగా చప్పన్ భోగ్ సేవ చేయొచ్చు అందరూ కలిపి. అలాగే చాలా ముఖ్యము, వచ్చిన వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి ఒక్క మాల జపం చేయించిన వాళ్ళ చేత హరే కృష్ణ అని చెప్పేసి జపం చేయించడము. చేయగలిగితే సంకీర్తన చేయొచ్చు, భగవత్ నామ సంకీర్తన చేయొచ్చు అన్నమాట అక్కడ గుళ్ళో కూర్చుని. లేదా ఊర్లోకి వెళ్ళి నగర సంకీర్తన చేయొచ్చు, లేదా రథయాత్ర చేయొచ్చు. మీ అంతటి మీరు లాస్ట్ టైము జన్మాష్టమికి కొన్ని ఊళ్ళల్లో వచ్చేసి ట్రాక్టర్తో రథయాత్ర చేశారన్నమాట. ట్రాక్టర్లో పెద్ద కృష్ణుని యొక్క ఫోటో ఫ్రేమ్ పెట్టి రథయాత్ర చేశారన్నమాట అండి. ఆ రకంగా మీ అంతటి మీరు స్వయంగా మీరు రథయాత్ర అనేది సింపుల్గా ప్లాన్ చేయొచ్చు. కావాలనుకుంటే ప్రవచనం మీరు చాలా క్లాసులు వింటున్నారు, కొన్ని అంశాలు తెలుసు మాట, మీకు కావాలంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తామాట అండి. మీరు కృష్ణుని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, జన్మాష్టమి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అని చెప్పేసి, హరినామ ప్రాముఖ్యత అని చెప్పేసి దాన్ని చదివి మీరు ఒక ప్రవచనం చెప్పొచ్చు, లేదా అట్లీస్ట్ చదవచ్చు. మీరు ఇంకా ఏమన్నా కార్యక్రమాలు మీరు సేవలు మీరు చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ రాయొచ్చు మాట. మీరు ఆ రకంగా ఏ సేవ ఇందులో 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో లేని కూడా మీరు చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ రాయొచ్చు మాట. ఈ రకంగా భగవంతుని అన్ని సేవలు చేయొచ్చు. అదే రకంగా ఈ జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఈ క్రింది కార్యక్రమాల్లో ఏవైనా మీరు నిర్వహించవచ్చు మాట. పిల్లలకి మంచి వేషధారణ పోటీలు, కృష్ణ గోపికల్లాగా వేషధారణ పోటీలు నిర్వహించవచ్చు. ఉట్టి కొట్టడం పండుగ చేయొచ్చు, చాలా మంది చేశారు లాస్ట్ టైం ఇవన్నీ కూడా. ముగ్గులు పోటీలు పెట్టొచ్చు, డ్రాయింగ్ పోటీలు పెట్టొచ్చు, గీతా శ్లోకాల పోటీలు పెట్టొచ్చు, భాగవత కథలు చెప్పే పోటీలు చెప్పొచ్చు, కీర్తన పోటీలు కూడా పెట్టొచ్చు అన్నమాట. ఇంకా ఆయన పట్టు తెలుసుకుంటే మీరు పెట్టొచ్చు ఆ రకంగా రకరకాల కాంపిటీషన్స్ మరి పిల్లలకి. ఆ రోజున మీరు ఈ యొక్క ప్రసాద వితరణ కూడా చేయొచ్చు అన్నమాటండి. అన్నదానం చేయొచ్చు పూర్తిగాని, లేదా దొన్న ప్రసాద వితరణ చేయొచ్చు భక్తులకి. ఈ రకంగా మీరు ఏది కావాలంటే అది మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఎంతమంది భక్తులు హాజరుతో పండుగ నిర్వహిస్తారు, కనీసము ఒక 100 మంది భక్తులు పాల్గొనే విధంగా మనం సంకల్పం తీసుకుని ఈ యొక్క జన్మాష్టమి పండుగ
మన ఊర్లో మనం నిర్వహిద్దాము. ఓకే, సో కనీసం 100 మంది మాట. అంటే ఊర్లో కొంతమంది పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడితే, ఊరి పెద్దలు ఉంటారు కదా, లేదా మీరు అపార్ట్మెంట్ ఉన్నారనుకోండి, అపార్ట్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది అన్నమాట, వాళ్ళతో మాట్లాడారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వీటికి సహకరించి ఆటోమేటిక్గా దీన్ని పెద్ద ఎత్తులో చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో మీ అంతటి మీరు చేస్తే అన్ని కూడా కొంతవరకు బాగా చేయొచ్చు, కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా సహకారం తీసుకుంటే కనుక, ఊరి పెద్దలు కానీ వాళ్ళ సహకారం తీసుకుంటే కనుక పెద్ద ఎత్తులో చేయొచ్చు అన్నమాట. 100 మంది అంటే లాస్ట్ టైం కొంతమంది 1000 మంది కూడా వచ్చే రకంగా ఏర్పాటు చేసి బాగా చేశారు పండుగ మాట. ఈ రకంగా చేయొచ్చు. ఇది మంచి అవకాశము, సేవ చేసే అవకాశము గురువు గారికి, శ్రీకృష్ణ భగవానికి, అలాగే చాలా మంది భక్తులకు కూడా ఈ యొక్క సేవ చేసే అవకాశం మాట్లాడింది. హరినామం చేసి భగవంతు దర్శనం చేసి ఆ రకంగా కృష్ణుడికి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేస్తాం అన్నమాట ఈ రకంగానే. సో కాబట్టి ఈ రకంగా భక్తులు ఈ లింక్ పోస్ట్ చేస్తారండి. అందరూ కూడా మీరు దయచేసి రెస్పాండ్ అవ్వండి. రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు ఈ యొక్క సేవలో పాల్గొండి. ఇక్కడ లింక్ అనేది ప్రస్తుతానికి కామెంట్ లో పోస్ట్ చేశారు. సో హరే కృష్ణ. నారాయణ ప్రభు, మీరు దీన్ని మీరు గ్రూప్ లో కూడా పోస్ట్ చేస్తారా? ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడే మన గ్రూప్ లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రభు. భక్తులు ఎవరైనా కూడా దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ప్రభు. ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటేనా పైన తెలిపిన నెంబర్ కి కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు ప్రభు క్లాస్ తర్వాత. ఓకే ఓకే ఓకే. సో అలాగే 3ది వచ్చేసి వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్ అండి. అందరూ కూడా గురువు గారికి ఆయనకి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ, ఆయన మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని ఆయన కీర్తించడం అనేది మన కర్తవ్యము, మన ధర్మము. మన గురువు గారు అంత ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి కనీసం మన లెటర్ రాయాలన్నమాట గురువు గారికి. ఆ వ్యాస పూజ రోజున అవన్నీ కూడా బుక్ లా కంపైల్ చేసి మనం ఆయనకి సమర్పిస్తామన్నమాట. సో కాబట్టి ఆ బుక్ లో మీరు కూడా గురువు గారికి ఒక లెటర్ రాయండి. దాన్ని వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్ అంటారు అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ మనకి 110 వచ్చినాయండి ఈ యొక్క వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్స్ మాట. చాలా మంచిది. ఇంకా రివ్యూ చేయాలి, రివ్యూ కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా భక్తులు మన క్లాస్ కి ప్రతిరోజు 100 మంది వస్తున్నారండి. ఓకే, దానికన్నా ఎక్కువ మంది రాయాలి మీరు. అందరూ కూడా దయచేసి వితౌట్ ఫెయిల్ ప్లీజ్ రైట్ వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్. ఓకే, ఎనీ మోర్ పాయింట్స్ నారాయణ ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎవరికైనా కానీ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ సంబంధించిన ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటేనే దయచేసి ఈ నెంబర్ నేను మన మెసేజ్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేశాను ప్రభు. ఆ నెంబర్ కాల్ చేసుకోవచ్చు ప్రభు. ఓకే, 9916088344 ఇది నెంబర్ మాట. దీన్ని మీరు కాల్ చేయొచ్చు, కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్? ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. దండోత్ ప్రణామ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇవాళ ఇచ్చిన మాధవ స్వామి వారి కథ రియల్ గా జరిగేటువంటి స్టోరీ మాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది ప్రభు. ఎస్పెషల్ అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది మన పాప నివృత్తి ఎలాగ భగవంతుడు టెస్ట్ పెట్టి తీస్తాడనేది. ఇది చాలా క్వశ్చన్ ప్రభు యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే రామదాసు, అన్నమయ్య సినిమాలు చూసిన తర్వాత కూడా అరే ఇంత మధుర గాయకులు భగవంతుడు ఇంకా ఎందుకు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేకపోయేవాళ్ళు అంటారు. అది ఇవాళ ఈ రామదాసు స్టోరీ పదే అడిగేవారు బయట కూడా. అంత వాగ్గేయకారులకు కూడా ఎందుకు ఇంత సమస్యలు వస్తున్నాయి అనేది ఇవాళ క్లియర్ గా అర్థమైంది ప్రభు మీ క్లాస్ లో. సో ఆ కర్మను ఆ వ్యక్తి తీయకపోతే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడానికి అది బంధకారణం అవుతుందని మీరు ఇచ్చిన క్లారిటీ, అది దీని ఒక మంచి రూపకం కదా. నేను ఎప్పుడో దీన్ని ప్రజెంట్ చేస్తాను ప్రభు. ఇది ఒక చిన్న ఏకపాత్రలా చేయడానికి ఆ ప్లాన్ వచ్చింది అనమాట. చాలా బాగుంది ప్రభు ఇది. ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. అండ్ కృష్ణాష్టమిది గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం ప్రభు. యాజ్ యూజువల్ గా అది మీ సజెషన్స్ అవి తీసుకుంటాం ప్రభు. ఆ ఫామ్ కూడా ఫిల్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ మందికి, సుమారుగా ఒక 2500 మందికి ప్లాన్ చేస్తాం ప్రభు. ఈసారి ఒక 15 గ్రామాలు కవర్ అయ్యేలాగా దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తాం ప్రభు. మీకు థ్యాంక్ యూ. ఎస్ మీకు పరిచయం ఉండి దూరంగా ఉన్న భక్తులు ఉన్నారు కదా రకరకాల జిల్లాల్లోని, వాళ్ళు కూడా చెప్పండి చేయమని చెప్పేసి పండుగ. తప్పకుండా ప్రభు. మొత్తం మా మ్యాచ్ అందరికి కూడా నేను ఇది కనెక్ట్ చేసి నేను ఈసారి ఎక్కువ కృష్ణాష్టమి పండుగలు జరిగేలాగా చేస్తాం ప్రభు. ఎస్ మాధవ్ దాస్, మీరు డ్రామా చేసినప్పుడు మాకు పంపించిన వీడియో తప్పకుండా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. భక్తులందరికీ కూడా క్లారిటీ వస్తుంది అన్నమాట. తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఇంకదే ప్రభు. ఈ సంవత్సరం జగన్నాథుడు చేస్తున్నాం ప్రభు.
ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 నెలల్లో వేరే అకేషన్ చూసుకుని దాన్ని కూడా మంచి రూపకంగా తయారు చేస్తాను. ఓకే ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కొంతమంది భక్తులు మన సత్సంగం నిర్వహించే భక్తులు ప్రభు, దయచేసి వాళ్ళ క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ భక్తులకు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్రభు. వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్స్ పంపించమని ప్రభు. ఎస్ ఎవరైతే సత్సంగం తీసుకుంటున్నారో స్మాల్ గ్రూప్స్ లో కొంతమంది భక్తులు తీసుకుంటున్నారన్నమాట, వారికి ప్రత్యేకించి చెప్తున్నమాట అండి. అలాగే ఎవరైతే ఐక్య సెంటర్స్ ప్రతిరోజు రన్ చేస్తున్నారో టీచర్స్, అదే రకంగా ఎవరైతే సండే స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారో మీరందరూ కూడా మీకు తెలిసిన భక్తులతో ఈ యొక్క వ్యాస పూజ ఆఫర్ రాయించండి. పిల్లలు వద్దులేండి, పిల్లలు వాళ్ళు తెలియదు పాపం, వాళ్ళు ఏదో రాస్తూ ఉంటారన్నమాట. పెద్దవాళ్ళు మాట అట్లీస్ట్ 18 years ఆ రకంగా కొద్దిగా వచ్చుంటే కనుక వాళ్ళు సొంతగా ఆలోచించగలరు, వాళ్ళు మంచిగా రాయగలరు అన్నమాట. పిల్లలు వాళ్ళు రాయాలనుకుంటే వాళ్ళు సొంతంగా రాయొచ్చు, పర్లేదు అన్నమాట అండి. సో పెద్దవాళ్ళని ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయండి, వాళ్ళు కొంచెం బాగా రాయగలరు. ఎందుకంటే అది ప్రింట్ అయ్యి బుక్ ఫామ్ లో వస్తుందన్నమాట. తర్వాత అందరూ చదువుతారు అన్ని కూడా, ఎవరైనా రాశారు చూద్దాము తెలుసుకుందాం మంచి పనులు అని చెప్పేసి మాట. సో కాబట్టి కొంచెం మంచిగా రాయాలన్నమాట. కాబట్టి ఒక 18 years ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు రాస్తే కనుక కొంచెం మంచిగా రాయగలరు. ఆ రకంగా ఎంకరేజ్ చేయండి వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్స్. అదే రకంగా ఈ యొక్క స్వాగతం కృష్ణ జప యజ్ఞంలో కూడా అందరినీ పాల్గొనే రకంగా ఎంకరేజ్ చేయండి. అదే రకంగా శరణాగతం కృష్ణ అంటే కృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగ సెలబ్రేషన్స్ మాట. మీ ఊర్లో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, వేరే ఊర్లో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు కూడా చెప్పండి, చేయమని చెప్పండి. మోర్ జన్మ సెలబ్రేషన్స్ అనేది మనం చేయొచ్చు మాట. ఓకే. ఎస్. ఇంకా హరే కృష్ణ. వారిజ మాతాజీ మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. ఆ తర్వాత కాశీ శంకర్ ప్రభు ఏదో అడిగారు ఇందాక, ఆయన క్వశ్చన్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు ప్రభు. అయితే ప్రభు యాక్చువల్లీ ఇయర్ 3rd, 4th కూడా జన్మాష్టమి అని చెప్పి మనకి చెప్తున్నారు. అంటే మాకు యాక్చువల్లీ మా బావగారి పాపకి ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది, అది 4th అన్నమాట. సో మేము 3rd, 4th, 5th ఊరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు 3rd నైట్ ట్రైన్ ఉంది ప్రభు. సో మేము ఇప్పుడు 3rd, 4th జన్మాష్టమి అనేది 3rd సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్ మంచి క్వశ్చన్ మాతాజీ. మనకి జన్మాష్టమి యాక్చువల్గా ముఖ్యమైన రోజు వచ్చేసి ఇది September 4th మాట. ఓకే, September 4th. కానీ జన్మాష్టమి అనేది మనం ప్రీ జన్మాష్టమి, పోస్ట్ జన్మాష్టమి కూడా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే జన్మాష్టమి ముందు కూడా చాలా గ్రామాల్లో అన్ని ఒకరోజు చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి కొన్ని గ్రామాల్లో కొన్ని ప్రదేశాలు వచ్చేసి మనం ముందే చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, కొన్ని ప్లేస్లో తర్వాత కూడా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి జన్మాష్టమి అలా కూడా చేయొచ్చు, ముందు చేయొచ్చు, వెనక చేయొచ్చు. మనకి దొరికే ఫెసిలిటీని బట్టి, అవకాశాన్ని బట్టి మనం చేయొచ్చు, ఏం పర్లేదు మాతాజీ. అంటే ప్రభు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి చేయొచ్చా ప్రభు? ఆ నెక్స్ట్ వీక్ లో అంటే లేదు, అటు ఇటు 1 or 2 days అలా ఉంటుందా? చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ వీక్ లో కూడా చేయొచ్చు, ఏం పర్లేదు. ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్ లో చూసామనుకోండి, వాళ్ళు వీకెండ్ చూసి చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఎందుకంటే అక్కడ జనాలే తక్కువ, అండ్ వీకెండ్స్ చూస్తుంటే అందరూ ఫ్రీ అవుతారు కాబట్టి అప్పుడు గ్యాదర్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు. సిటీలో కూడా అలా చేస్తుంటారు, హైదరాబాద్ లో చాలా పండుగలు మాట. ఓకే, యాక్చువల్గా గురుగారు ఏం చెప్తారంటే ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుడు ఎక్కడో ఒక లోకంలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటాడు, లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో భక్తులకి ప్రతిరోజు కూడా జన్మాష్టమి చెప్తారనమాట ఆయన, ప్రభుపాద వారు అన్నమాట. సో కాబట్టి ఏం పర్లేదు, మీరు 1 week తర్వాత కూడా చేయొచ్చు, ఏం పర్లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. కానీ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనము ఆ రోజైతే ఫాస్టింగ్ అన్నది ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి కదా ప్రభు? 4th కంపల్సరీగా మనము మిడ్-నైట్ వరకు ఉంటాము, ఏకాదశి ప్రసాదం తీసుకుంటాము, ఇవన్నీ ఫాలో అయిపోతాం. మళ్ళీ 5th మన ప్రభుపాద వారి జయంతి కదా, ఆవిర్భావ దినోత్సవం. మళ్ళీ ఆ రోజు కూడా మనం ఫాలో అవడం అయితే ఫాలో అయిపోతాము, ఉత్సవాలు అయితే మనం నెక్స్ట్ వీక్ అయినా చేయొచ్చు, అదే కదా ప్రభు? థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాశీ శంకర్ ప్రభు మీ సందేహాన్ని అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభు. అహోబిల యొక్క
స్టోరీ చెప్పారు కదా ప్రభు, అంటే మీరు ప్రాక్టికల్ గా చేసినటువంటిది. అలాగే చాలా మంది నేను కూడా చూసాను ప్రభు, కష్టం వచ్చినప్పుడే మాల తిప్పడానికి ముందుకు వచ్చేవారు, మళ్ళీ వాళ్ళ కష్టాలు తొలగిపోయినట్టునే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవారు. ఎప్పుడైతే కష్టం వస్తుందో మాల తిప్పుతూ ఉండేవారు అనమాట. ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా చాలా మంది చూశాను ప్రభు, మా గ్రామంలో కూడా చూశాను అలా. ప్రభు ఈ సంఘటన చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్రభు, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా జరిగింది కదా మీకు. అలానే కూడా చాలా మంది చూశాను ప్రభు. ప్రభు ఇంకో విషయం ఏంటంటే, కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా మేము అంతగా స్పీచ్ ఇవ్వలేము ప్రభు, ఎందుకంటే అంత అనుభవం లేదు కదా ప్రభు. మంచి వీడియోస్ రూపంలో తెర మీద వేసి గ్రామస్తులందరికీ సంతర్పణ భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు చూపిస్తే బాగుంటది అనుకుంటున్నాను. పోయిన సంవత్సరం అలా నేను ఏం చేశానంటే, ఇంచుమించు 3,000 మంది 4,000 మందికి భోజనం పెట్టాము, అందరికీ అన్న సందర్భం పెట్టించాను కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఊరేగించి భగవంతుడిని. కానీ స్పీచ్ ఇవ్వలేక మంచిగా ఓన్లీ ప్రభుపాద కోసమే చెప్పగలిగాను అనమాట. అందరికీ ప్రభుపాద కోసం తెలుసుకోండి, ప్రభుపాద చాలా వాల్యుబుల్ పర్సన్ అని చెప్పేసి అందరికీ మైక్ లో నేను చెప్పి హరే కృష్ణ సంకీర్తనని ఆ స్టేజ్ వేసి స్టేజ్ మీద సంకీర్తన పెట్టాను ప్రభు, అంతే చేశాను ప్రభు. కానీ మంచి స్పీకర్ కావాలని చెప్పేసి అప్పుడు అడిగాను, కానీ ఎవరిని పంపలేదు, నన్నే మాట్లాడమని చెప్పారు. అంత స్పీచ్ ఇచ్చే అంత సామర్థ్యం నాకు లేదు ప్రభు, అండ్ ఇంకా కొద్ది టైం పడుతుంది. అందుకని చెప్పేసి మీ వీడియోస్ కానీ, అంటే ఏదైనా మంచి దృశ్యాలు వాళ్ళకి తెర మీద వేసి చూపించామనుకోండి, అందరూ కనీసం కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారని నా అభిప్రాయం ప్రభు. దానికి ఏదో సొల్యూషన్ ఇవ్వండి ప్రభు. షూర్ ఒక వీడియో లాంటిది ఏమన్నా తయారు చేపిద్దామండి. మనం ఆ రోజు ప్లే చేసే విధంగా విల్ వర్కౌట్. ఐ టెల్ టు తేజస్వి ప్రభు, మనం వర్కౌట్ చేద్దాం అన్నమాట. ఒక వీడియో వర్కౌట్ చేద్దాం. అలాగే మీకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, మీరు అట్లీస్ట్ చదవచ్చు మాట. మీరు జనాలు క్లియర్ గా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మీరు చదివి కూడా చెప్పొచ్చు మాట. ఆ రకంగా వీడియో ప్లే చేస్తాము, అలాగే చదవచ్చు కూడా మాట. ఓకే ప్రభు. ఓకే మంచి ఐడియా. ప్లాన్ ధన్యవాదాలు. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పాండురంగ ప్రభు, మీ సందేహాన్ని అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణాం ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చాలా సంతోషం ప్రభు, ఈరోజు చాలా చక్కగా సత్సంగం మేము వినగలిగాము మీ ద్వారా. ఈ యొక్క కృష్ణాష్టమి వేడుకలు అంటే మామూలుగా మేము ప్రతిరోజు ఇక్కడ సత్సంగం జరుగుతుంది మన రామాలయంలో. అదేవిధంగా శనివారం ప్రత్యేకించి సత్సంగం జరుగుతుంది. దగ్గర దగ్గర ఒక 60 మంది దాకా వచ్చి ప్రసాదం తీసుకుంటారు. అయితే కృష్ణాష్టమి అనేటువంటిది మనకి ఊర్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ప్రభు పెద్ద ఎత్తున. ఇక్కడ పగలపూట మాత్రము మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అయితే ప్రసాద్ విషయంలో ఎట్లా అనేటువంటిది ఒక డౌట్ ఉంది. సో ఉదయము మధ్యాహ్నం అంటే మేము స్వామికి భోగా పెడతాము, ఆ ప్రసాదము అప్పుడు వితరణ చేయవచ్చా, లేకపోతే ఇప్పుడు మేమైతే ఫాస్టింగ్ లో ఉంటాము, మరి పెట్టవచ్చా లేదా అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఊర్లో చేసేది ఏంటంటే రాత్రి 12 గంటల వరకు ఆ ప్రోగ్రామ్ కొనసాగుతుంది. 12 తర్వాత ప్రసాదం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లా చేస్తాం అనమాట ప్రతి సంవత్సరం. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ దసరా వేడ్ సార్ వారు పెద్ద ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అక్కడ ఉండి అందరి ద్వారా చేయిస్తారన్నమాట, మా అందరితోటి కూడా ఆ విధంగా అనమాట. కాబట్టి ఎట్లా మేము పగలపూట ఇక్కడ రామాలయంలో కాస్త చేయాలనుకుంటున్నాము. కొంచెము ఉట్టి కొట్టించడం మధ్యాహ్నం పూట ఇలాంటి కొన్ని చిన్న ఏర్పాట్లు చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఈ ప్రసాదాల విషయం అనేటువంటిది ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటిది కొంచెము క్లారిటీ. అంటే ఎట్లా చేస్తూ అంటే నాకు అర్థం కాదు క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్ గా. అంటే ప్రసాదము మార్నింగ్ డే టైము మనము ఆఫరింగ్ చేస్తాం కదా స్వామికి, అది మధ్యాహ్నము వచ్చినటువంటి జనాలకి, మరి మేమైతే ఫాస్టింగ్ ఉంటాం, మేమైతే తీసుకోము. వచ్చిన వాళ్ళకి మరి ప్రసాదము అందరు ఫాస్టింగ్ ఉండరు కదా, వాళ్ళకి మేము ఆఫర్ చేయొచ్చా, పెట్టొచ్చా? మనం ఫాస్టింగ్ ఈ ఉపవాసం అనేది కొంతమంది భక్తులకే పరిమితం అండి. ఎవరైతే ఆ జన్మాష్టమి వ్రతం అంటే ఉపవాసం చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే. ఓకే, చాలా మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ అవసరం లేదు అయినా కూడా అన్నమాట. వాళ్ళకి మనం ప్రసాదం ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళు తినొచ్చు, ఏం పర్లేదు అన్నమాట. కానీ మనం వచ్చేసి ఆ యొక్క వ్రతం తీసుకున్నాం కాబట్టి జన్మాష్టమి మిడ్నైట్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం ఉపవాసం ఉండి మనం తర్వాత స్వీకరిస్తామట. మన టెంపుల్ చాలా భక్తులు వస్తూ ఉంటారు, లక్షల పైన జనం వస్తారన్నమాట ఆ రోజు. సో వారందరికి కూడా మనం దొన్న ప్రసాదాలు ఇస్తూ ఉంటామట. వాళ్ళు తీసుకుంటారు, తింటారు కూడా. ఓకే, వాళ్ళకైనా తెలియవు, వాళ్ళని అనవసరంగా మనం ఉపవాసాలని చెప్పేసి కష్టపెట్టొద్దు అన్నమాట. వాళ్ళు లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్ అట్ దర్ లెవెల్. ఓకే, మనకి తెలుసు కాబట్టి మనం అన్ని కూడా తపస్సు స్వీకరించి ఇంకా మనం ఆ తపస్సు తీసుకుంటే కనుక మనకి ఎంతో మంచిది, భగవంతుని కృప లభిస్తుంది. కాబట్టి మనం తీసుకుందాం, మనం చేద్దాం. మిగతా వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చేయనివ్వండి, పర్లేదు, వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, తినొచ్చు ప్రసాదం. ఇంకో విషయం ప్రభు, రేపే కదా ప్రభు ఏకాదశి. అవును, మరి ఏకాదశి రోజు మా స్వామికి మనము ఏకాదశి ప్రసాదమే పెట్టాలా, లేదా ఇతర పదార్థాలు కూడా పెట్టవచ్చా? మనం ఏకాదశి రోజు మనమైతే ఏకాదశి ప్రసాదం తీసుకుంటాము, మరి బయట జనాలు అయితే ఏకాదశి ఉండరు చాలా మంది. మరి ఎట్లా స్వామికి ఎలా నివేదన ఏంటి అనేటువంటిది కూడా చాలా సార్లు డౌట్ వచ్చింది నాకు.
యా ఏకాదశి వచ్చేసి ఆ యొక్క ఉపవాసం అనేది మన కోసం అండి, భగవంతుని కోసం కాదన్నమాట. సో భగవంతునికి ఆయన పాపాలు లేవు, మనకి పాపాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో భగవంతునికి ఎలాగైనా పెట్టొచ్చు, ఆయనకి గ్రెయిన్స్ పెట్టొచ్చు, ధాన్యం తిరిపదాలు పెట్టొచ్చు, అలాగే ఇటువంటి సాబుదానా ప్రశ్న పెట్టొచ్చు, ఏదైనా పెట్టొచ్చు అన్నమాట. అందులో ఆయన రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు, ఎలాగైనా పెట్టొచ్చు అన్నమాట. సో మనం వచ్చేసి మనం ఖచ్చితంగా ఈ రకమైన ధాన్యం లేకుండా ఉండే ప్రశాంత్ స్వీకరించాలన్నమాట. దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఏకాదశి రోజున మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఈ మధ్యన ఒక విషయం చాలా క్లియర్గా రిసీవ్ చేశారన్నమాట. ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేసేవారని చెప్పేసి మాట, భక్తుల్ని ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో కృష్ణ కాన్షియస్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ధాన్యం లేకుండా స్వీకరించారు అన్నమాట. కానీ ఎవరైతే బయట నుంచి వస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్యం తెలియదో, ఎవరైతే అంతగా భక్తి పరిణామం లేదో, వాళ్ళకి మాత్రము ప్రభుపాదుల వారు ఫారిన్ కంట్రీస్ చాలా చోట్ల కానీ నార్మల్ ప్రసాదం పెట్టేవారంట వాళ్ళకి. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చేది ఎప్పుడో ఒకసారి, అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఇటువంటి పదార్థాలు పెడితే వాళ్ళు భక్తికి అంత రుచి వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోరు, దూరం అయిపోతారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టి వాళ్ళు భక్తులైన తర్వాత వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్గా ఏకాదశికి తీసుకొచ్చేవారండి గురువు గారు మాట. సో ఆ రకంగా ప్రభుపాదుల వారు చేసేవారని చెప్పేసి చాలా మంది ఆయన యొక్క శిష్యులు, అప్పటి శిష్యులు మాట ఈ విషయాన్ని చెప్పారు మాట. ఓకే, సో ఏకాదశి రోజు క్లియర్ చెప్పాలంటే ఉపవాసం మన కోసము, భగవంతుడికి ఏదైనా పెట్టొచ్చు. ఓకే, ధాన్యం ఉండి పెట్టొచ్చు, ధాన్యం లేకుండా పెట్టొచ్చు, అందు ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేవు మాట. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు, కంటిన్యూషన్ దీనికి. అంటే ఏకాదశి రోజు మనము తీసుకోకూడదు, మనము కూడా గ్రెయిన్స్ అవి పెట్టకూడదు అని కూడా మనం నామదేవ లీలలో విన్నాం కదా ప్రభు. మరి దానికి ఎలా ప్రభు? యా కానీ పాపం వచ్చిన దాంతో సమానం అంటుంటారు ప్రభు. మనం ఫస్ట్ లో యూస్ టు ఫాలో లైక్ దట్, ఎవరు వచ్చినక్కడ ఏకాదశి పెట్టేవాళ్ళు అన్నమాట మనం. కానీ ప్రభుపాదులు ఏం చేసేవారు అని చెప్పేసి రీసెర్చ్ చేస్తే కనుక, ప్రభుపాదులు ఆ రకంగా వాళ్ళని ఆ రకంగా మామూలు ప్రసాదం పెట్టేవారంట. అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత భక్తులైన తర్వాత ఏకాదశి వ్రతాన్ని వాళ్ళు ఫాలోయింగ్ విధంగా చేసేవారంట గురువు గారు మాట. ఓకే, కాబట్టి ప్రభుపాదులు చేశారు, ఆ రకంగా మనం చేయొచ్చు, పర్లేదు. వాళ్ళు భక్తులు తీసుకోవడం ముఖ్యం మాట అండి, భక్తులు తీసుకోవడం ముఖ్యం మాట, అది చాలా ముఖ్యం. అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగొద్దు ప్రభు, కలగొద్దు. అవును, చాలా పండుగలకు కూడా ఇప్పుడు జన్మాష్టమి చేస్తాం మాట, మిడ్ నైట్ మనం ఏం చూసుకుంటాం, ఏకాదశి లాంటి ప్రశ్న తీసుకుంటాం మాట. ఓకే, అదొక నియమం మాట అండి. నార్మల్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ తీసుకోమాటండి. అలా కొన్ని పండుగలు ఉన్నాయన్నమాట, రామనవమి కానీ గౌరీ పూర్ణిమ కానీ, ఆ రోజు కూడా ఉపవాసం ఉండి తీసుకునే ప్రసాదం వచ్చేసి ఇటువంటి ప్రసాదం అన్నమాట. కానీ బయట వాళ్ళకి నార్మలే, మళ్ళీ వాళ్ళకి అయినా పెట్టామంటే వాళ్ళు ఇంకా పారిపోతారు వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళు నార్మల్ పెడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు, కెన్ ఐ టేక్ లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ప్రభు? ఎస్. హరే కృష్ణ, పార్వతీ మాతాజీ మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. ఈ ఏకాదశి వ్రతము చేస్తాం కదా, మరుసటి రోజు ప్రసాదం తీసుకోవడానికి సమయం ఉంటుందని చాలా మంది అడుగుతున్నారు ప్రభు. దీని గురించి నాకు తెలియదు, వివరించండి ప్రభు. యాక్చువల్ గా దాన్ని పాలనా సమయం చెప్పి అంటారు అన్నమాట. శాస్త్రాల రకంగా ఉన్నది, భక్తుల రకంగా ఫాలో అవుతారు చాలా చోట్ల అన్నమాట అండి. కానీ ప్రభుపాదుల వారు వచ్చేసి మనకి ఆ రకంగా పాలనా సమయం గురించి ఎప్పుడు కూడా అటువంటి పద్ధతి పెట్టల. ప్రభుపాదులు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సూర్యోదయం అయిన తర్వాత అందరూ కూడా ప్రశాంతి తీసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పారు అంతే అన్నమాట. సో మనం ప్రభుపాదులు ఏం చెప్పారో దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రత్యేకించి టైము, ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అనేసి అటువంటి మనం ఫాలో అన్నమాట. బికాజ్ ప్రభుపాదులు అలా చెప్పారు కాబట్టి మనకి గురువు గారు ఏం చెప్పారో ఫాలో అవుతాం అన్నమాట మనం. ఎస్ ప్రభు, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రభు. శ్రీదేవి మాతాజీ మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, మనము ఏకాదశి రోజు గౌర్నితాయ్ ఉన్నారు ప్రభు, లడ్డు గోపాల్ ఉన్నారు,
అభిషేకం అది చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రూట్స్ వరకు ఆఫర్ చేసేసి మనం హెచ్కేహెచ్టి జపయజ్ఞకి వెళ్ళిపోతుంటాం ప్రభు. మరి మిగతాది భోగది పెట్టాం కదా ప్రభు, అది ఎట్లా ఒకసారి వివరిస్తారు? మనకి లడ్డు గోపాల్ నిత్యాయ గౌరంగా పర్లేదు మాతాజీ, అంతవరకు సరిపోతుంది. ఓకే ప్రభు. ప్రతిరోజు వారి వరకు అయితే వండి పెట్టాల్సిన నియమం అయితే లేదు మాట. కానీ భోగ పెడుతూ ఉంటాం ప్రభు, కానీ ఆ రోజు ఏకాదశి రోజు ఆఫర్ చేయడానికి ఫ్రూట్స్ సరిపోతుందా ప్రభు? పర్లేదు, సరిపోతుంది, ఏం పర్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీరు కనుక రాధాకృష్ణ విగ్రహాలు పెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి వండి పెట్టాలన్నమాట ఒకసారి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నిన్న చాలా మంది స్వాగతం కృష్ణ కార్యక్రమం అది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ప్రభు. సో భక్తులందరికీ ప్రభు ప్రతిరోజు లింక్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం ప్రభు, క్లాస్ తర్వాత ఎవరెన్ని మాలలు చేశారని. సో దయచేసి భక్తులందరూ గమనించగలరు. ప్రతిరోజు క్లాస్ తర్వాత లింక్ పోస్ట్ చేస్తాము, స్వాగతం కృష్ణ లింక్. సో అందులో మీరు చేసిన మాలలు అందులో మీరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. స్వాగతము అలాగే శరణాగతము రెండు పోస్ట్ చేస్తూ ఉండు. ఎస్ ప్రభు. ఓకే. థ్యాంక్స్ ఫర్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద్ కి జై. జై గౌరంగ కి జై. భగవానికి హరే కృష్ణ. జై. హరే కృష్ణ.